കർത്തനാമം ഘനപ്പെടുത്തിസോണം. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. എൻ ജീവിതം നിൻ കൈകളിൽ, എൻ ജീവിതം നിൻ കൈകളിൽ, എൻ രക്ഷകാ, എൻ പ്രാണനാഥ, നിൻ പൊന്മുഖം എൻ കൺകൾ കാണും, എൻ രക്ഷകാ, എൻ പ്രാണനാഥ, നിൻ പൊന്മുഖം എൻ കൺകൾ കാണും. Praise the Lord. Hallelujah. ഞാൻ ആ വരി എന്തിനടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ ഹല്ലേലൂയ, എൻ ജീവിതം നിൻ കൈകളിൽ. ನನ್ನ ಜೀವಿತ ನಿನ್ನ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಕಾರಣ, എത്ര പേരുടെ ജീവിതം യേശുവിന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്നു? ಎಷ್ಟು ಜನರ ಜೀವಿತ ಯೇಸುವಿನ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ? കൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രവൃത്തി, യേശുവിന്റെ പ്രവൃത്തി നിൽക്കുന്നു. ಕೈ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯೇಸುವಿನ ಕಾರ್ಯ, അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ പ്രയോജനപ്പെടുന്നു. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ഹല്ലേലൂയ. ಆಮೆನ್. ഞാൻ വല്ലപ്പോഴൊക്കെ വീട്ടിലെത്തുന്നത്. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಮ್ಮೆ ಆಗಿದೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದು. എത്രയോ സ്ഥലങ്ങളിൽ, ಎಷ್ಟೋ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ, വീടൊക്കെ വിട്ട് ഇങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും എത്തുമ്പോൾ, ಮನೆಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಹೋಗುವಾಗ എൻ ജീവിതം നിൻ കൈകളിൽ. ഹല്ലേലൂയ. ಅಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ನನ್ನ ಜೀವಿತ ಆತನ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിൽ വിട്ടുകൊടുക്കാം. ಈ ಹಗಲು ವೇಳೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕರ್ತನ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡೋಣ. നല്ല വർഷിപ്പിലൊക്കെ ഭയങ്കരമായ ദൈവ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റി. ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಭಯಂಕರವಾದ ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಅನುಭವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು. ഈ ദൈവ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് അത് വിട്ടുകൊടുത്തത് അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് അറിയാം എന്ത് വിലപ്പെട്ടതാണെന്നുള്ളത്. ഹല്ലേലൂയ. ಈ ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇಳಿದು ಬರುವಾಗ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಇದೆಷ್ಟು ಬೆಲೆಯುಳ್ಳದು ಎಂಬುದಾಗಿ. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന് മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഇത് നമുക്ക് നൽകി. ದೇವರೊಂದು ಮನೋಹರವಾದ ಸ್ಥಳವನ್ನ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. അത് ഈ ദേശത്തെ വിളിക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ്. ಈಗ ಈ ದೇಶವನ್ನ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ഇതിങ്ങനെ ദൈവം ചെയ്യിച്ചുവെങ്കിൽ, ഹല്ലേലൂയ, ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನ ದೇವರು ಮಾಡಿರುವುದಾದ್ರೆ ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഈ ദേശക്കാരെ ദൈവം വിളിക്കുന്നതിനകത്ത് ಇದರ ಅರ್ಥ ಬೇರೆ ಏನು ಅಲ್ಲ, ಈ ಪ್ರದೇಶದವರನ್ನ ದೇವರು ಇದರೊಳಗಡೆಗೆ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 22-ാം അധ്യായം വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും. ಮತ್ತಾಯ 22ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಓದಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ഹല്ലേലൂയ. പിന്നെ അത് വായിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. ನಂತರ ನಾವು ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದೋಣ. ഹല്ലേലൂയ. ಆಮೆನ್. ഈ ദേശത്തുള്ള അനേകർക്ക് വേണ്ടി, ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಅನೇಕರಿಗೋಸ್ಕರ ഇങ്ങനൊരു സൗകര്യം ഇവിടെ ഒരുക്കി ಕರ್ತನು ಈ ರೀತಿಯಾದ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. വർഷിപ്പിൽ ഒഴുകുന്ന ആത്മസാന്നിധ്യം, ಇಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಆತ್ಮ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ, ദൈവവചനത്തിന്റെ ആഴമായ വെളിപ്പാടുകൾ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಆಳವಾದ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು ഈ ദേശത്തിലുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി, ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೋಸ್ಕರ ദൈവാത്മാവ് സംസാരിക്കുന്നു. ದೇವರ ಆತ್ಮನಿಗೂ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് സംസാരിക്കുന്നു. ದೇವರ ಆತ್ಮನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ചെവിയുള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ. ಕಿವಿಯುಳ್ಳವನನ್ನು ಕೇಳಲಿ. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. നാളെ ന്യായവിധി സമയത്ത്, ಕಡೆ ದಿನಮಾನಗಳ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ഈ ചർച്ചും ഈ മെസ്സേജും ഈ വർഷിപ്പും ഒക്കെ അവിടെ വെളിപ്പെട്ടു. ಈ ಸಭೆ, ಈ ಆರಾಧನೆ, ಈ ವಾಕ್ಯ ಸಂದೇಶ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ഹല്ലേലൂയ. ಆಮೆನ್. ഞാൻ ഒരുക്കി ആ വിരുന്നിൽ, ಆ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದ ಈ ಔತಣದಲ್ಲಿ എത്ര പേര് പോയെന്ന് ദൈവം നോക്കും. ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೋದ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ನೋಡ್ತಾರೆ. ഹല്ലേലൂയ. വരുന്നവർക്കായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವವರಿಗಾಗಿ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೇನೆ. രോഗമുണ്ട് വന്നാൽ രോഗമുണ്ട് പോകത്തില്ല, സൗഖ്യമായിട്ട് ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತವರು ರೋಗವನ್ನ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ರೋಗವನ್ನ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಸೌಖ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ഭാരത്തോടെ ഭാരം വിടുവിച്ചു പോകും. ಭಾರದೊಂದಿಗೆ ಬಂದವರು ಭಾರದಿಂದಿರುವ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡೇ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ഏത് പ്രശ്നങ്ങളുടെ വരുന്ന ആ പ്രശ്നത്തിന്റെ ഒരു മാറ്റം സംഭവിച്ചിരുന്ന പോകത്തുള്ളൂ. ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದರೂ ಸಹ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಸಂಭವಿಸಿಯೇ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗುವುದು. കാരണം ഇത് ദൈവം ഇവിടെ ഒരുക്കിയതുകൊണ്ട്. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಥಳವು ದೇವರು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದ ಸ್ಥಳ, ದೇವರು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದ ಸೇವೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ദൈവമുണ്ട്. അതാണ് ഈ പ്രവൃത്തിയിൽ മാറ്റം വരുന്ന മൊത്തം. ಇದರ ಒಳಗಡೆ ದೇವರು ಇರುವುದರಿಂದ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲೂ ಬದಲಾವಣೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ഇതെല്ലാം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ಈ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ಸಂಭವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅದಾಗಿದೆ. ഇതാ പലരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ പോലും മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നത്. ಅದಕ್ಕೆ ಆಗಿದೆ ಅನೇಕರ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ദൈവമില്ലെങ്കിൽ നടക്കത്തില്ല. ದೇವರು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಅದು ಸಂಭವಿಸೋದಿಲ್ಲ. ദൈവമില്ലെങ്കിൽ ആർക്കും ഇതിനകത്ത് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുമില്ല. ದೇವರು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ഹല്ലേലൂയ. 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 അങ്ങനത്തെ ദൈവം നമ്മൾ
നമ്മൾ ഒരിക്കലും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം. ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರನ್ನ ನಾವು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋಣ. ഹല്ലേലൂയ 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 ഹല്ലേലൂയ. ഏറ്റവും നല്ല ആഹാരത്തെ ദൈവം വീണ്ടും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു. ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಹಾರವನ್ನ ಪುನಃ ದೇವರು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. നാളെയും മറ്റന്നാളും ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ನಾಡಿದ್ದು ಆಮೆನ್. ആത്മാവിന്റെ വായന നിറയട്ടെ. ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಲಿ, ആത്മാവ് ശക്തിപ്പെടും. ಆತ್ಮವು ಬಲಗೊಳ್ಳಲಿ. എങ്കിലേ ഹല്ലേലൂയ പലയിടത്തും ജയിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും. ಆತ್ಮವು ಬಲಗೊಂಡರೆ ಮಾತ್ರವೇ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೂ ನಾವು ಜಯಶಾಲಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ഹല്ലേലൂയ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ഹല്ലേലൂയ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റ് ആകുന്നവരെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗುವವರನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടിയായിരിക്കാം, ಆಪರೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಆಗಿರಬಹುದು, ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടിയായിരിക്കാം, ಬೇರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಆಗಿರಬಹುದು. പക്ഷേ ഇവിടെ ദൈവം ഇരിക്കുന്നത് ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರೋದು ഒരു ഓപ്പറേഷൻ കൂടാതെ ಯಾವುದೇ ಆಪರೇಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ പരിശുദ്ധനെ ഇറങ്ങി ചില സൗഖ്യങ്ങൾ നടത്തും. ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನೇ ಇಳಿದು ಬಂದು ಕೆಲವು ಸೌಖ್ಯಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ചികിത്സിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ്. ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ദൈവവചനമാണ്. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವಾಗಿದೆ. സൗഖ്യമാക്കുന്ന യേശുവാണ്. ಸೌಖ್ಯ ಮಾಡುವವನು ಯೇಸುವೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ഹല്ലേലൂയ ಆಮೆನ್. ഹല്ലേലൂയ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. അതിനേക്കാളും വലിയ ഡോക്ടർ ഉണ്ടായിട്ടുമില്ല, ഇനി ഉണ്ടാകാനും പോകുന്നില്ല. ಈ ಯೇಸುವಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಲೂ ಇಲ್ಲ. മെഡിക്കൽ കോളേജിലല്ല പോകുന്നത്. ಇನ್ನು ನಾವು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿಗಲ್ಲ. മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഉള്ളവർ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അടുക്കലേക്ക് വരാം. ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವವರ ಬಳಿಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ದೈವ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯಾಪರಿಸಲಿ. ഹല്ലേലൂയ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ആമെ ആശുപത്രിക്കകത്ത് ആമെ ഇതേപോലെ കാണാൻ പറ്റിയാൽ ಈ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಕುಳಿತಿರುವವರು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲೋ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಈ ಶಬ್ದವನ್ನ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ അതിന് സൗഖ്യമായി എണീച്ചു വരും. ಕೆಲವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಸೌಖ್ಯವಾಗಿ ಎದ್ದು ಬರ್ತಾರೆ. ഹല്ലേലൂയ. ಆಮೆನ್. സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന കർത്താവിന്റെ ಅದು ಸಂಭವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ഹല്ലേലൂയ. ಆಮೆನ್. യേശു ഉള്ളിടത്ത് സംഭവിക്കും. ಯೇಸು ಇರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅದು യേശു ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ഇല്ലാത്തടത്ത് അത് സംഭവിക്കത്തില്ല. ಯೇಸು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇದು ಸಂಭವಿಸೋದಿಲ್ಲ. ഇതിന് വേറൊരു വ്യാഖ്യാനമില്ല. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೊಂದು ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ആമെ യേശു ഉള്ളിടത്ത് സംഭവിച്ചു. ಯೇಸು ಇರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ഹല്ലേലൂയ. ആಮೆൻ. കർത്താവിന്റെ സ്തോത്രം. ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ മാറ്റം ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ നമ്മളിൽ നടക്കുന്ന മാറ്റമാണ്. ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ನಡೆಯುವ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. നമ്മളിൽ ഒരു മാറ്റം നടന്നാൽ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ನಡೆದ್ರೆ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ മാറ്റമുണ്ട്. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ മാറ്റമുണ്ടായാൽ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಬಂದ್ರೆ ദേശത്തെ മാറ്റമുണ്ട്. ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಬರುತ್ತೆ. ആ മാറ്റത്തിന് വേണ്ടി ദൈവം ഇവിടെ കൂട്ടി വരുന്നു. ಆ ಬದಲಾವಣೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ അത് നിൻ കൈകളിലാണ്. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಆತನ ಕೈಯಲ್ಲಾಗಿದೆ. ഹല്ലേലൂയ. അതൊരു ദൈവ പ്രവൃത്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ಆ ಜೀವಿತ ದೇವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಒಂದು ದೇವರ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೋಸ್ಕರ. അതാ പാട്ട് പരിശുദ്ധനാണ് നൽകുന്നത്. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ದೇವರ ಆತ್ಮನ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಡನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. എൻ ജീവിതം ನಿನ್ ಕೈಗಳಿಲ್ എൻ ജീവിതം നിൻ കൈകളിൽ എൻ രക്ഷക എൻ പ്രാണനാഥ നിൻ പൊന്മുഖം എൻ കൺകൾ കാണും. Praise the Lord. എൻ ജീവിതത്തിൽ എന്റെ കണ്ണുകളിൽ അത് കാണും. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಾರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ഹല്ലേലൂയ. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಹೊರಟು ಬಂದಿರೋದು. ഹല്ലേലൂയ. 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 നമ്മളെ കോടീശ്വരന്മാർ. ನಾವಾಗಿದ್ದೇವೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳು. എൻ ജീവിതം ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ വലിയ കോടീശ്വരന്റെ കയ്യിൽ. ದೊಡ್ಡ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಕೈಯಲ್ಲಾಗಿದೆ ಇರುವಂತದ್ದು. തീരില്ല. ಅದು ಮುಗಿಯಲ್ಲ. നിൻ മുഖം ഞാൻ കാണും. ಆತನ ಮುಖವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ഞാൻ അമേരിക്കയല്ല കാണാൻ പോകുന്നത്. ನಾನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿರೋದು ಅಮೆರಿಕ ಅಲ್ಲ. ഞാൻ കുവൈറ്റല്ല കാണാൻ പോകുന്നത്. ನಾನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿರೋದು ಕುವೈಟ್ ಅಲ್ಲ. അതൊക്കെ കാണണമെങ്കിൽ കാണാം. അത് വീഴത്തെ കാര്യം. ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡೋಣ. ಅದೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವಿಷಯ. എനിക്ക് നിന്റെ മുഖമാണ്. ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಮುಖವನ್ನ ಕಾಣಬೇಕು. എനിക്ക് വേറെ ആരുടെ മുഖമല്ല കാണണം. ನನಗೆ ಬೇರೆ ಯಾರ ಮುಖವನ್ನು ಅಲ್ಲ ಕಾಣಬೇಕಾಗಿರೋದು. നിന്റെ മുഖമാണ് കാണുന്നത്. ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಮುಖವನ್ನ ಕಾಣಬೇಕು. ഹല്ലേലൂയ. 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 നിന്റെ മുഖം എനിക്ക് കാണാൻ. ನಿನ್ನ ಮುಖವನ್ನ ನಾನು ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ, അതിനേക്കാൾ വലുത് എനിക്ക് വേറെ കാണാനില്ല. ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ನಾನು ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ഹല്ലേലൂയ. ಆಮೆನ್. ഹല്ലേലൂയ. ആಮೆൻ. എൻ ജീവിതം നിൻ കൈകളിൽ. ನನ್ನ ಜೀವಿತ ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ. എനിക്ക് വിശക്കുമ്പോൾ ആഹാരം തരാൻ നിനക്ക് കഴിയും. ನನಗೆ ಹಸಿವೆಯಾಗುವಾಗ ಆಹಾರ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಸಾಧ್ಯ. കാരണം എൻ ജീവിതം നിൻ കൈകളിൽ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಜೀವಿತ ಇರುವುದು ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ. എനിക്ക് രോഗം വന്നാൽ ನನಗೆ ರೋಗ ಬಂದ್ರೆ നിന്റെ കൈകളിലായതുകൊണ്ട് ನಾನು ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ നീ നിന്റെ കൈ തൊട്ടെന്നെ സൗഖ്യമാക്കും. ನೀನ್ ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ
ಕೈಯಿಂದ ಮುಟ್ಟಿ ನನ್ನ ಸೌಖ್ಯಗೊಳಿಸುತ್ತೀನಿ. ഇതെല്ലാം കിട്ടും. ಇದೆಲ್ಲವೂ ನನಗೆ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. അതിനകത്തൊന്നും ഒരു പരാജയമില്ല. ನನಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಸೋಲಿಲ್ಲ. അതിനേക്കാൾ എനിക്ക് ആഗ്രഹം നിൻ മുഖം കാണാൻ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಆಸೆ ನಿನ್ನ ಮುಖವನ್ನ ನೋಡುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ഹല്ലേലൂയ. ಆಮೆನ್. യേശുവിന്റെ മുഖം കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കായി ദൈവം ಯೇಸುವಿನ ಮುಖವನ್ನ ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಪಡುವವರಿಗಾಗಿ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೇವೆ. നോക്കിയവർ എത്ര പേരായാലും ನೋಡಿದವರು ಎಷ್ಟು ಜನವಾಗಿದ್ರು അവർ പ്രകാശിക്കപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും. ಅವರು ಪ್ರಕಾಶ ಒಂದೇ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ഹല്ലേലൂയ. നോക്കിയാൽ മാത്രം മതി. ಆತನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. യേശുവിന്റെ മുഖം ഒന്ന് നോക്കിയാൽ പ്രകാശിക്കും. ಯೇಸುವಿನ ಮುಖವನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಾವು ಪ್ರಕಾಶಿಸ್ತೇವೆ. ഹല്ലേലൂയ. 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 ಆಮೆನ್. പിശാച് ഇവിടെ നിനക്ക് നേരെ പോരാട്ടം വിളിക്കും. ಸೈತಾನನ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ತರುವಾಗ യേശുവിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി ನಾನು ಯೇಸುವಿನ ಮುಖವನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ആ പ്രകാശം എന്റെ മേൽ വന്നു. ಆ ಪ್ರಕಾಶ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬರುವಾಗ പിശാചിനെ നോക്കുമ്പോൾ ನಾನು ಆ ಪ್ರಕಾಶ ನನ್ನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಬಂದು ನಾನು ತಿರುಗಿ ಸೈತಾನ ನೋಡಿದ್ರೆ പിശാച് ഭയപ്പെട്ടു മറിയും. ಸೈತಾನನು ಭಯಪಟ್ಟು ಓಡುತ್ತಾನೆ. അവങ്കിലേക്ക് നോക്കി പ്രകാശം. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಸಿದವರು ಪ್ರಕಾಶವನ್ನ ಹೊಂದಿದರು. ഹല്ലേലൂയ. ಆಮೆನ್. ഹല്ലേലൂയ. 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಇದೆ. ഹല്ലേലൂയ. സന്തോഷത്തോടെ നമുക്കായിരിക്കാം. ಸಂತೋಷದಿಂದಲೇ ನಾವು ಆಗಿರೋಣ. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്നത്തെ ചിന്തയ്ക്ക് നമുക്കൊരു വചനം വായിക്കാം. ಇವತ್ತಿನ ಧ್ಯಾನಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದೋಣ. യിരെമ്യാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം. യിരെമ്യാ പ്രവാചകൻ. ಯೆರೆಮೀಯನು ಬರೆದ ಪ್ರವಾದನ ಗ್ರಂಥ 17-ാം അധ്യായം 7, 8 രണ്ട് വാക്യം ചേർത്ത് വായിച്ചു. 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಂದ್ರೆ 7 ಮತ್ತು 8ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಓದೋಣ. ഹല്ലേലൂയ. ಯಾವನು ಯೆಹೋವನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೋ, ಯಾವನಿಗೆ ಯೆಹೋವನು ಭರವಸವಾಗಿದ್ದಾನೋ ಅವನು ಧನ್ಯನು. ನೀರಾವರಿಯಲ್ಲಿ ನೆಡಲ್ಪಟ್ಟು ಹೊಳೆಯ ದಡದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಹರಡಿ ಧಗೆಗೆ ಭಯಪಡದೆ ಹಸುರೆಲೆಯನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಕ್ಷಾಮ ವರ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಾಗಿ ಸದಾ ಫಲ ಕೊಡುತ್ತಾ ಇರುವ ಮರಕ್ಕೆ ಸಮಾನನಾಗಿರುವನು. ഹല്ലേലൂയ. ಆಮೆನ್. ഹല്ലേലൂയ. ಆಮೆನ್. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. വെറും 10 രൂപയുടെ ചെലവേ ഉള്ളൂ. ಒಂದು 10 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಷ್ಟೇ ಇರೋದು. ഈ ലോകം മുഴുവൻ എഴുതി തരാൻ പോവാ. ಈ ಲೋಕವನ್ನ ನಿಮಗೆ ಬರ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ചെലവ് എത്രയാ? ಖರ್ಚೆಷ್ಟು? വെറും 10 രൂപ. ಕೇವಲ 10 ರೂಪಾಯಿ. അർത്ഥം ഞാൻ പറയാം. ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ദൈവത്തെ തന്നെ ആശ്രയിക്കുകയും ದೇವರಲ್ಲೇ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ദൈവം തന്നെ ആശ്രയിക്കുകയും ചെയ്താൽ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ದೇವರೇ ನಮ್ಮ ಭರವಸೆಯಾಗಿದ್ರೆ തക്ക കാലത്ത് ദൈവത്തിന്റെ ഫലം കഴിക്കും. ತಕ್ಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಫಲವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ. നമുക്ക് മുടക്കത്തെറിയാ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎಷ್ಟು? ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുക. ನಮ್ಮ ಖರ್ಚೇನು? ದೇವರ ನಂಬಿಕೆ ಇಡೋದು, ദൈവം തന്നെ ആശ്രയമായിരിക്കുക. ದೇವರೇ ಭರವಸೆಯಾಗಿರೋದು. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ಆಗಿರುವುದಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿರೋದು വലിയ അത്ഭുതമായിരിക്കും. ದೊಡ್ಡ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ഹല്ലേലൂയ. ಆಮೆನ್. യിരെമ്യാ പ്രവാചകനിലൂടെ ಯೆರೆಮೀಯ ಪ್ರವಾದಿ ಮೂಲಕ പകലുള്ള ഈ മെസ്സേജിലേക്ക് ಈ ಹಗಲಿನ ಈ ಸಂದೇಶಕ್ಕೆ കർത്താവിന്റെ അകത്ത് തന്നത് ಕರ್ತನು ನನ್ನೊಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ഹല്ലേലൂയ. ഈ യഹോവയിൽ ആശ്രയിക്കുക. ಯೆಹೋವನಲ್ಲೇ ಭರವಸವಿಡಿರಿ. 1, 2 ಒಂದನೇದು. ಎರಡನೇದು യഹോവ തന്നെ ആശ്രയമായിരിക്കുക. ಯೆಹೋವನೇ ನಮ್ಮ ಭರವಸೆಯಾಗಿರಲಿ. യഹോവയിൽ ആശ്രയിക്കുക. ಯೆಹೋವನಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯಿಸಿರಿ. യഹോവ തന്നെ ആശ്രയമായിരിക്കുക. ಯೆಹೋವನೇ ನಿಮ್ಮ ಭರವಸೆಯಾಗಿರಲಿ. ഹല്ലേലൂയ. ಆಮೆನ್. അതിന്റെ അർത്ഥം വേറെ ഏതെങ്കിലും ആശ്രയമുണ്ടെങ്കിൽ ഹല്ലേലൂയ ಅದರ ಅರ್ಥ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಯ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮೇಲೆ ಇರುವುದಾದ್ರೆ ഒരു വിടുതലും നടക്കത്തില്ല. ಯಾವ ಬಿಡುಗಡೆನೂ ನಡೆಯಲ್ಲ. വിടുതൽ നടക്കണമെങ്കിൽ ಬಿಡುಗಡೆ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ യഹോവയിൽ തന്നെ ആശ്രയിക്കുക. ಯೆಹೋವನಲ್ಲೇ ಆಶ್ರಯಿಸಬೇಕು. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ಎರಡನೇ ವಿಷಯ, യഹോവ തന്നെ ಯೆಹೋವನೇ ആശ്രയമായിരിക്കുക. ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಯವಾಗಿರ್ಬೇಕು. അതിന്റെ ഒരു കാര്യം പറയാം. ಅದರ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ഒരു വ്യക്തിയെ ആശ്രയിക്കണം. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ನಾವು ಆಶ್ರಯಿಸಬೇಕು. കാര്യം നടക്കണമെങ്കിൽ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ കയ്യിൽ പൈസ വരണം. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಬರಬೇಕು. അതാണ് ആശ്രയം. ಅದಾಗಿದೆ ಆಶ್ರಯ. ആശ്രയം പണമാണ്. ಆಶ್ರಯ ಹಣವಾಗಿದೆ. കിട്ടണമെങ്കിൽ ಅದು ಸಿಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ എവിടെ കിട്ടുമോ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೋ അവിടെ പോയി ആശ്രയിക്കുക. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಆಶ್ರಯಕ್ಕಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು. അതതിന്റെ അർത്ഥം. ಅದಾಗಿದೆ ಅದರ ಅರ್ಥ. എന്നാൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರೋದು യഹോവയിൽ ആശ്രയിച്ചാൽ ಯೆಹೋವನನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ರೆ പണമല്ല, ಹಣ ಅಲ್ಲ, യഹോവ എപ്പോഴും നിനക്ക് ആശ്രയമായിരിക്കും. ಯೆಹೋವನೇ ನಿನ್ನ ಭರವಸೆಯಾಗಿರ್ತಾನೆ. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಯೆಹೋವನ ನೀವು ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ರೆ ಯೆಹೋವನೇ ನಿಮ್ಮ ಆಶ್ರಯವಾಗಿರ್ತಾನೆ. എപ്പോഴും ആശ്രയമായിരിക്കും. ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಆಶ್ರಯವಾಗಿರ್ತಾನೆ. എപ്പോഴും ആശ്രയമായിരിക്കും. ದೇವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಆಶ್ರಯವಾಗಿರ್ತಾನೆ. രോഗമുള്ളപ്പോൾ ആശ്രയമായിരിക്കും. ರೋಗ ಇರುವಾಗ ಅವನ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಯವಾಗಿರ್ತಾನೆ. കഷ്ടമുള്ളപ്പോൾ ആശ്രയമായിരിക്കും. ಕಷ್ಟವಿರುವಾಗ ಅವನ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಯವಾಗಿರ್ತಾನೆ. സകലത്തിൽ ദൈവം ആശ്രയമായി. ಯಾವ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲೂ ಯೆಹೋವ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಯವಾಗಿರ್ತಾನೆ. ദൈവം ആശ്രയമായാൽ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಯವಾದ್ರೆ പരാജയം ഇല്ല. ಸೋಲುಗಳಲ್ಲಿರೋದಿಲ್ಲ. പരാജയം പിന്നെ അവിടെ ഇല്ല. ಅಲ್ಲಿನ ಸೋಲುಗಳಿಲ್ಲ. ഹല്ലേലൂയ. ಆಮೆನ್. പക്ഷെ പണം ആശ്രയമായാൽ ಆದ್ರೆ ಹಣ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಯವಾದ್ರೆ അത് ചിലതിലൊക്കെ ആശ്രയമായിരിക്കും. ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಯವಾಗಿದ್ರೆ പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് എല്ലാം ആശ്രയമാകത്തില്ല. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಅದರ ಮೇಲೆ ಆಶ್ರಯ ಇಟ್ಟರೆ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಆಗಲ್ಲ. കാരണം ചികിത്സിച്ചാൽ മാറാത്ത രോഗങ്ങളുണ്ട്. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿದ್ರು ನೀಗದೆ ಇರುವ ರೋಗಗಳಿದೆ, മാറാത്ത പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. ನೀಗದೆ ಇರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ, മാറാത്ത വേദനകളുണ്ട്. ನೀಗದೆ ಇರುವ ನೋವುಗಳಿದೆ. അത് ഇതിന് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ಅದ ಆ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. എന്നാൽ ಆದ್ರೆ യഹോവ ആശ്രയമായി. ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಯವಾದ್ರೆ യഹോവ ആശ്രയമായാൽ ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಯವಾದ್ರೆ വിടുതലില്ലാത്ത ഒരു വിഷയവുമില്ല. ಬಿಡುಗಡೆ ಇಲ್ಲ
ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಯಾವ ವಿಷಯವೂ ಇಲ್ಲ. ಸಕಲ ವಿಷಯത്തിന് ಬಿಡುಗಡೆ. ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಇದೆ. യഹോവയെ തന്നെ ആശ്രയിക്കുക. ಯೆಹೋವನಲ್ಲೇ ಆಶ್ರಯಿಸಿ. യഹോവ തന്നെ ആശ്രയമായിരിക്കുക. ಯೆಹೋವನೇ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಯವಾಗಿರಬೇಕು. ദൈവത്തെ തന്നെ ആശ്രയിക്കുക. ದೇವರನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸಬೇಕು. ദൈവത്തെ തന്നെ ആശ്രയമായിരിക്കുക. ದೇವರೇ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಯವಾಗಿರಬೇಕು. യേശുവിൽ തന്നെ ആശ്രയിക്കുക. ಯೇಸುವನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸಬೇಕು. യേശു തന്നെ ആശ്രയമായിരിക്കുക. ಯೇಸುವೇ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಯವಾಗಿರಬೇಕು. ജീവിതം ನನ್ನ ಜೀವಿತ യഹോവയിൽ ആശ്രയിക്കാനുള്ളതാണ്. ಯೆಹೋವನಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯಿಸಲಿಕ್ಕಿರುವಂತದ್ದು. ഏതെങ്കിലും മനുഷ്യനെ ആശ്രയിക്കാനുള്ളതല്ല. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ಆಶ್ರಯಿಸಲಿಕ್ಕಿರೋದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ. ഭാര്യയിൽ ആശ്രയിക്കാനുള്ളതല്ല. ಹೆಂಡತಿ ಮೇಲೆ ಆಶ್ರಯಿಸಲಿಕ್ಕಿರೋದಲ್ಲ. ഭർത്താവിൽ ആശ്രയിക്കാനുള്ളതല്ല. ಗಂಡನ ಮೇಲೆ ಆಶ್ರಯಿಸಲಿಕ್ಕಿರೋದಲ್ಲ. മക്കളിൽ ആശ്രയിക്കാനുള്ളതല്ല. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯಿಸಿರು ಭರವಸೆ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕಿರುವಂತದಲ್ಲ. ഈ ലോകത്തിൽ ആരും ആശ്രയിക്കാനുള്ളതല്ല. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಯಾರ ಮೇಲೂ ಆಶ್ರಯಿಸಲಿಕ್ಕಿರೋದಲ್ಲ. ഞാൻ ആശ്രയിക്കേണ്ട ദൈവത്തിലാണ്. ನಾನು ಆಶ್ರಯಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ದೇವರಲ್ಲಾಗಿದೆ, യേശുവിലാണ്. ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಾಗಿದೆ. അവൻ എന്നെ ജനിപ്പിച്ചു. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನೇ ನಮ್ಮನ್ನ ಹುಟ್ಟಿಸಿದನು. അവന്റെ കൈകളിൽ എന്നെ വച്ചിരിക്കുന്നു. ಆತನು ತನ್ನ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಈಗ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ആശ്രയിക്കേണ്ട ദൈവത്തിലാണ്. ಆದ ಕಾರಣ ನೀನು ಆಶ್ರಯಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದು ದೇವರಲ್ಲಾಗಿದೆ. ആള് മാറി ആശ്രയിക്കരുത്. ವ್ಯಕ್ತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಆಶ್ರಯ ಇಡೋದ್ರಲ್ಲಿ. ഇവിടുത്തെ പറഞ്ഞ ആള് മാറി ആശ്രയിക്കരുത്. ಕೈ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ರಿ, ವ್ಯಕ್ತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಆಶ್ರಯ ಇಡೋದ್ರಲ್ಲಿ. ആള് മാറി എന്ന് ആശ്രയിച്ചു വന്ന പരാജയമായിരിക്കും. ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಆಶ್ರಯ ಇಟ್ಟರೆ ಸೋತೋಗ್ತೀರಾ. പലപ്പോഴും പരാജയം ജീവിതത്തിൽ വരുന്നത് ಅನೇಕ ಸಲ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಸೋಲುಗಳು ಬರೋದು ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നതിന് പകരം ದೇವರಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯಿಸಬೇಕಾದದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ മറ്റു പലരും ആശ്രയിക്കുന്നത് ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಶ್ರಯ ಇಡೋದ್ರಿಂದ. എന്ന പകല് ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತಾಗಲು ദൈവം ചില വിടുതലയ്ക്കുവാണ്. ದೇವರು ಕೆಲವು ಬಿಡುಗಡೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರಾತ್ಮ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ദൈവത്തെ തന്നെ ആശ്രയിക്കുക. ದೇವರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಭರವಸವಿಡಿರಿ. യഹോവ തന്നെ ആശ്രയമായിരിക്കുക. ಯೆಹೋವನೇ ನಿಮ್ಮ ಭರವಸೆಯಾಗಿರಲಿ. ജീവിതത്തിൽ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ എനിക്ക് പല പ്രശ്നങ്ങളുമുണ്ട്. ನನಗೆ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ, പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളുമുണ്ട്. ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳಿದೆ, പലവിധമായ ശോധനകളുണ്ട്. ಅನೇಕ ವಿಧವಾದ ಶೋಧನೆ ಇದೆ. എന്നാൽ ദൈവവചനം പറയുന്നു, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ, അത് മാറണമെങ്കിൽ ಅದು ನೀಗಬೇಕಾದ್ರೆ ദൈവത്തെ തന്നെ ആശ്രയിക്കുക. ದೇವರಲ್ಲೇ ನೀನು ಆಶ್ರಯಿಸು. ദൈവം തന്നെ ആശ്രയമായിരിക്കുക. ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಆಶ್ರಯವಾಗಿರಲಿ. കുഞ്ഞുങ്ങളായാലും ಮಕ್ಕಳಾದ್ರು, വലിയവരാണെങ്കിലും ದೊಡ್ಡವರಾದ್ರು, ചെറിയവരാണെങ്കിലും ಚಿಕ್ಕವರಾದ್ರು വിഷയത്തിന് പരിഹാരം ನಿಮ್ಮ ഉണ്ടാകണം. ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಬೇಕಂದ್ರೆ യഹോവയെ തന്നെ ആശ്രയിക്കുക. ಯೆಹೋವನಲ್ಲೇ ನೀವು യഹോവ ಆಶ್ರಯಿಸಬೇಕು. തന്നെ ആശ്രയമായിരിക്കുക. ಯೆಹೋವನೇ ನಿಮ್ಮ ಆಶ್ರಯವಾಗಿರಬೇಕು. യഹോവ തന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നവൻ ಯೆಹೋವನಲ್ಲೇ ಆಶ್ರಯಿಸುವವರು അവരുടെ ശരീരത്തെ ಅವರ ಶರೀರವನ್ನ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ ಆದ್ರೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ദൈവം അനുവദിക്കട്ടെ. ದೇವರು ಬಿಟ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ദൈവത്തിൽ അവൻ ആശ്രയിച്ചത് കൊണ്ട് ಅವನ ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ದು ದೇವರಲ್ಲಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ അവന്റെ ഡോക്ടർ യേശുവാണ്. ಅವನ ವೈದ್ಯನು ಯೇಸುವೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. യേശു ഒരിക്കൽ ಯೇಸು ಒಮ್ಮೆ തന്റെ ശരീരത്തിൽ ತನ್ನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ನನಗೋಸ್ಕರ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು. അടിപ്പിടലാൽ സൗഖ്യം ഇപ്പോൾ വന്നു. ಆ ಬಾಸುಂಡೆಗಳಿಂದ ಈಗಲೂ ನಮಗೆ ಸೌಖ್ಯ ಇದೆ. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. ഇനി അതിൽ ആശ്രയിച്ചാൽ മതി. ಇನ್ನು ಆತನಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು. രോഗമുണ്ടോ? ರೋಗ ಇದೆಯಾ? യേശുവിന്റെ ആ ശരീരത്തിൽ ആശ്രയിച്ചാൽ മതി. ಯೇಸುವಿನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು. അവൻ തന്നെ ആശ്രയമായിരിക്കുമ്പോൾ ಅವನೇ ನಮ್ಮ ಭರವಸೆಯಾಗಿರುವಾಗ ഓപ്പറേഷന് വിധിക്കപ്പെട്ട ദിവസം ಆಪರೇಷನ್ಗೆ ನಿಯಮ ಮಾಡಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಿರುವ ದಿನ ഡോക്ടറെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿನಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ആരോ ഇന്നലെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರೋ ನೆನ್ನೆ ನಿನಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. യേശുവാണ്. ಅದು ಯೇಸುವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ഇത്ര പേരാ. ഹല്ലേലൂയ. ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಸಾಕ್ಷಿಗಳು. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ಆಮೆನ್. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. നാം വന്നിരിക്കുന്ന സ്ഥലം ഏറ്റവും നല്ല സ്ഥലമാണ്. ನಾವು ಬಂದು ಕುಳಿತಿರುವಂತದ್ದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ. ഞാൻ ആശ്രയിക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ദൈവത്തെയാണ്. ನಾವು ಆಶ್ರಯಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ದೇವರನ್ನ. ഹല്ലേലൂയ. ಆಮೆನ್. അത് കിട്ടിയതിനേക്കാളും വലിയ ഭാഗ്യം ഇനി വേറെ കിട്ടാനില്ല. ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗ್ಯ ನಮಗೆ ಲಭಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. പേടിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നിലല്ല നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുന്നത്. ಭಯಪಡಿಸುವ ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಆಶ್ರಯಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. പേടി മാറ്റുന്നവനെയാണ് നമ്മൾ. ಭಯವನ್ನ ನೀಗಿಸುವವನ ಮೇಲಾಗಿದೆ ನಾವು ಆಶ್ರಯಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. മരിച്ചവനെ ഉയർപ്പിക്കുന്നവനിലാണ് നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുന്നത്. ಸತ್ತವನನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸಿದಾತನ ಮೇಲಾಗಿದೆ ನಾವು ಭರವಸೆ ಇಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ഒന്നുമില്ലാത്തടത്ത് ಏನು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ഉണ്ടാക്കി തരാൻ തക്കവണ്ണമുള്ളവനെ നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുന്നത്. ಉಂಟು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತನಾದ ದೇವರನ್ನಾಗಿದೆ ನಾವು ಆರಾಧಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. അത് മുന്നിലുള്ള തടസ്സം ಅನೇಕ ಬಿಡುಗಡೆಗಳಿಗೆ ತಡೆ. ആശ്രയിക്കേണ്ടവനെ ആശ്രയിക്കുന്നില്ല. ತಡೆ ಏನು? ಅನೇಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗದೆ ಇರೋಕೆ ತಡೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಶ್ರಯಿಸಬೇಕಾದವನನ್ನ ನಾವು ಆಶ್ರಯಿಸದೇ ಇರುವಂತದ್ದು. ഇന്ന് പകരം യേശുവിനെ ആശ്രയിച്ചാൽ ಈ ಹಗಲು ನಾವು ಯೇಸುವನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ರೆ, യേശു ആശ്രയമായി കഴിഞ്ഞാൽ ಯೇಸುವೇ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಯವಾದ್ರೆ നാം സ്വതന്ത്രരായി മാറും. ನಾವು ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿದ್ದೇವೆ. സ്വതന്ത്രരായി മാറും. ನಾವು ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿದ್ದೇವೆ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ എന്റെ നമ്പർ ആരോ മേടിച്ചു. ನನ್ನ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಯಾರೋ ಇಸ್ಕೊಂಡು സിസ്റ്ററിനെ ഫോൺ ചെയ്തു. ಒಂದು ಸಿಸ್ಟರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇಂದ ನಾನು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು. എന്നോട് പാസ്റ്റർ ഒന്ന് വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വെച്ചു. എന്റെ മകന് വല്ലാത്ത അസ്വസ്ഥ കിടക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ಅವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಪಾಸ್ಟರ್ ನನ್ನ ಮಗನು ಬಹಳ ಅಸ್ವಸ್ಥನಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ, ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬಹುದಾ? നിമോണിയ ബാധിച്ചിട്ട് ನಿಮೋನಿಯಾ ಬಾಧಿಸಿ ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ ഉപവാസത്തിലാണ് ആ സമയം. ನಾನು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಾಗಿದೆ. ഹല്ലേലൂയ. അവരെ നിർബന്ധം വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോകേണ്ടി ಆದ್ರೆ വന്നു. ബഹಳ ಒತ್ತಾಯ ಪಡಿಸಿದ್ರಿಂದ ನಾನು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿ ഞാൻ ಬಂತು. അവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. ನಾನು ಅವರನ್ನ ಇದುವರೆಗೂ ನೋಡಿಲ್ಲ. പക്ഷെ പോകാൻ പരിശുദ്ധം തോന്നി
ചോദിച്ചു. ಆದ್ರೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಟ್ಟರು ನಾನು ಹೋದೆ. ആശുപത്രി പെട്ടികളെ കൈ നീട്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕೈ ನೀಡಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ, പെട്ടികൾക്ക് മറുപടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ, ಆ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಗನಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ, ആമേ അവന്റെ കിടക്കെടുത്ത് പോകുന്ന ഒരു വെളിപ്പാട് കർത്താവിനെ കണ്ടു. ಅವನ ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಒಂದು ದೃಶ್ಯವನ್ನ ದೇವರ ಆತ್ಮ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ഇന്ന് തന്നെ വേണ്ടി ചർച്ച ಇವತ್ತೇ ಇವನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಯೇಸುವಿನನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅವತ್ತೇ ಅವನು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆದನು. ನಾನು ಮತ್ತು ನೀವು ಆಶ್ರಯಿಸುವ ದೇವರು ಸೌಖ್ಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತನಾದ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೂತು ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವವನು. ಸಿಂಹದ ಗವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದರು ಅಲ್ಲಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಬಿಟ್ಟರು. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಂಹವು ಉಂಟಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೆಂಕಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ರೆ ಬೆಂಕಿಯ ಬಿಸಿಯು ನಿನ್ನನ್ನು ಸುಡದ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಂದು ಅವನನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ದೇವರನ್ನು ಆತುಕೊಂಡವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಸಿಂಹವು ಅವರನ್ನ ಮುಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಭಯಪಟ್ಟಿತು. ಬೆಂಕಿಯು ಕೂಡ ಅವರನ್ನ ಸುಟ್ಟು ಬಿಡುವುದಕ್ಕೆ ಭಯಪಟ್ಟಿತು. ಯಾವ ಶೋಧನೆಗಳನ್ನ ತರುವಂತ ಸೈತಾನಗಳು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶೋಧನೆಗಳಿರುವುದಾದ್ರೆ ದೇವರನ್ನ ಆತುಕೊಳ್ಳುವವನ ಮುಂದೆ ಅದು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಭಯ. അത് ചെയ്തില്ല, ഇത് ചെയ്തില്ല, അതംഗീകരിച്ചില്ല, ഇത് വായിച്ചില്ല, ഇത് ക്രമീകരിച്ചില്ല എന്നല്ല പറയേണ്ടത്. ಅದು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇದು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದು ಸರಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇದು ಸರಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರೋದು. ആശ്രയിച്ച് നിൽക്കുക ദൈവത്തെ. ದೇವರನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ನಿಲ್ಲಿರಿ. ദൈവത്തെ ആശ്രയിച്ചാലേ അതും ഇതും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ದೇವರನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರವೇ ಅದು ಇದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗುವುದು, അനുസരിക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ, ವಿಧೇಯರಾಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗುವುದು, ಅನುಸರಿಸಲಿಕ್ಕಾಗುವುದು. ഹല്ലേലൂയ, ಆಮೆನ್, ഹല്ലേലൂയ. ಆಮೆನ್. ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവൻ ದೇವರನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸುವವನು, ദൈവം നടും. ದೇವರ ಆಶ್ರಯಿಸುವವನನ್ನು ದೇವರು ನಡುತ್ತಾರೆ. ದೇವರನ್ನ ಆತುಕೊಳ್ಳುವ ದೇವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ನಡು. ದೇವರು ನಡುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ನಡುತ್ತಾರೆ? ನೀರಿನ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಡುತ್ತಾರೆ. ಆ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಇವನ ನಡಬೇಕಂತ. ದೇವರನ್ನ ಆತುಕೊಳ್ಳುವವರನ್ನ ದೇವರು ನಡುತ್ತಾರೆ. ದೇವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಆತುಕೊಂಡ್ರೆ ಅಬ್ರಾಮನ ಆತುಕೊಂಡನು. ಅಬ್ರಾಮನಿಗೆ ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಿನ್ನನ್ನ ಹಾಲು ಜೇನು ಹರಿಯುವ ಕಾನಾನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಾನು ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಯಾವ ಬಿಸಿಯಾದ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ನೀನು ಚಿಗುರೊಡೆದು ಬೆಳೆಯುತ್ತೀಯ. ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯು ಚಿಗುರೊಡೆದು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ನಿನ್ನ ಸಂತತಿ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀನ್ ದೇವರಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಬಿಟ್ಟದ್ರಿಂದ, ದೇವರಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಬಿಟ್ಟವನನ್ನು ನೆಡುವುದು ದೇವರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನೆಡೋದ ಹಂಗಂದ್ರೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ತೆಂಗಿನ ಗಿಡವನ್ನ ನೆಡಬೇಕು. ಭತ್ತ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಭತ್ತದ ಪೈರನ್ನ ಬಿತ್ತ ಮನುಷ್ಯನ ಅದನ್ನ ನೆಡುವುದು ಮನುಷ್ಯ. ಆದ್ರೆ ದೇವರನ್ನ ಆತುಕೊಳ್ಳುವ ನೆಡುವಂತದ್ದು ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ದೇವರನ್ನ ಆತುಕೊಂಡ್ರೆ ನನ್ನನ್ನ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನ ದೇವರ ನಡುತ್ತಾರೆ. ಮನುಷ್ಯ ನೆಟ್ರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೇಡುಗಳು ಬರ್ಬಹುದು, ಸರಿಯಾಗಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ಬಹುದು, ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯೋಜನ ಏನು ಕಾಣಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ನೆಟ್ರೆ ಕೇಡು ಬರುವ ಪರಿಪಾಡಿ അവിടെ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹಾನಿ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ದೇವರೊಬ್ಬನನ್ನ ನೆಟ್ರೆ ಅವನು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಹೋಗಲ್ಲ. ದೇವರ ಆಸೆ ಪಡುವಂತ ಹಂತಕ್ಕೆ ಅವನು ಬೆಳೆದೇ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೆಟ್ಟಿರೋದು ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನನ್ನು ನೆಟ್ಟಿರೋದು ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನೀನ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದೇವರಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯಿಸುವುದಾದ್ರೆ ದೇವರು ನಿನ್ನ ನೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀನ್ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ದೇವರನ್ನು ಆತುಕೊಂಡು ಜೀವಿಸುವನಾಗಿದ್ರೆ ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ನೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಫಲವನ್ನ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ನೀವು ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅದರ ಫಲವನ್ನ ನೀವು ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಅದರ ಫಲವನ್ನ ನೀವು ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಸಹೋದರಿ ಈ ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಆತನು ಬದಲಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರಲ್ಲೇ ಭರವಸೆ ಬಿಟ್ಟು ದೇವರನ್ನು ಆತುಕೊಂಡು ಜೀವಿಸುವಂತ ಒಂದು ಜೀವಿತವನ್ನ ನೀನು ದೇವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವುದು. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಂದು ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ದೇವರು ಬದಲಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ನೆಡುತ್ತಾರೆ. ನಿನ್ನನ್ನು ದೇವರು ನೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನ ದೇವರು ನಡುತ್ತಾರೆ. ನಿನ್ನ ಮೂಲಕ ಕೆಲವು ಫಲಗಳನ್ನು ದೇವರು ಹೊರತರಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുമ്പോൾ ನೀನ್ ದೇವರನ್ನ ಆತ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ അത് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ಅದನ್ನ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ പരിശുദ്ധാത്മന്റെ മേൽ വരും. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಾನೆ. വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതിന്റെ വ്യത്യാസം കാണും. ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವುದಾದ್ರೆ ನೀನು ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನ ಕಾಣುತ್ತೀವಿ. ಓ ഹല്ലേലൂയ. ಓ ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവരുടെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മ വരാൻ പോകുന്നു. ದೇವರನ್ನ ಆತುಕೊಳ್ಳುವಂತವರ ಮೇಲೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. സഹായിക്കാൻ, ನಿನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, നിന്റെ സ്ഥിതി മാറ്റുവാൻ, ನಿನ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ, നിന്റെ ജീവിതം ഒരു അത്ഭുതമായി ನಿನ್ನ മാറുവാൻ. ಜೀವಿತ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡ್ಲಿಕ್ಕೆ മനുഷ്യരുടെ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുക. ಅದು ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀ ದೇವರನ್ನ ಆತುಕೋ. ദൈവം നടാൻ പോവുകയാണ്. ನಿನ್ನನ್ನ ದೇವರನ್ನ ಇಡುತ್ತಾರೆ. ദൈവം ഒരുവനെ നട്ടാൽ ದೇವರೊಬ್ಬನನ್ನ ನೆಟ್ಟರೆ പിശാചിനെ പറിച്ചു മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. ಸೈತಾನನಿಗೆ ಕಿತ್ತು ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ഹല്ലേലൂയ. പ്രതികൂലങ്ങളുണ്ടാകും, ಅನಾನುಕೂಲಗಳಿರುತ್ತೆ, പ്രതിസന്ധികളുണ്ടാകും, ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುತ್ತೆ, സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം മോശമായിരിക്കും. ಸನ್ನಿವೇಶಗಳೆಲ್ಲ ಮೋಸವಾಗಬಹುದು. ദൈവമാണ് നാട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ ಆದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ನೆಟ್ಟಿದ್ದು ದೇವರಾಗಿರುತ್ತದೆ. ശക്തിക്ക് നിന്നെ പിടിച്ചു മാറ്റാൻ ಯಾವ ಶಕ್ತಿಗೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಿತ್ತು ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. യേശുവിനെ എവിടെ നടണമെന്ന് ಯೇಸುವಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ನಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ. പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന്റെ മേൽ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ദൈവം നിനക്ക് ദർശനം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ದೇವರು ನಿನಗೊಂದು ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ എവിടെ താമസിക്കണമെന്ന്, ನೀನ್ ಎಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ നീ അവിടെ പോകണം. ನೀನ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. അവിടെയാണ് നിന്നെ നടന്നത്. ಅಲ್ಲಾಗಿದೆ ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ನೆಡುವಂತದ್ದು. എന്താ പറയാൻ പറഞ്ഞത്? ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നിന്റെ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವ ദൈവം നിനക്ക് ദർശനം തരും. ದೇವರು ನಿನಗೆ ದರ್ಶನ ആ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ദർശനത്തിൽ നീ ജീവിക്കുമ്പോൾ ಆ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಜೀವಿಸುವಾಗ നിന്നെ അവിടെ നട്ടിരിക്കുകയാണ്. ನಿನ್ನನ್ನ ದೇವರಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. അല്ല, മറ്റൊരു ദേശത്തെ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ದೇಶವನ್ನ ದೇವರು ನಿನಗೆ ആ ತೋರಿಸೋದಾದ್ರೆ ദേശത്ത് പോകണം. ಆ ದೇಶಕ್ಕೆ ನೀನು ಹೋಗ್ಬೇಕು. അവിടെയാണ് ദൈവം നടന്നത്. ಅಲ್ಲಾಗಿದೆ ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ನೆಡುವಂತದ್ದು. മനസ്സിലാക്കാൻ ദൈവത്തെ ಅರ್ಥ ಆಗುವವರಿಗಾಗಿ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. 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 എന്നോട് കർത്താവ് പറഞ്ഞത്, ನನ್ನೊಡನೆ ಕರ್ತನೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ഈ ശുശ്രൂഷ കൂടുതൽ കർണാടക, ಈ ಸೇವೆ ನಿನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಇರುವಂತದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. അവിടെ കൂടുതൽ ദൈവം ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. ಅಲ್ಲಾಗಿದೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ದೇವರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿರೋದು. അവിടെ നീ ഫലം കഴിക്കും. ಅಲ್ಲಿ ನೀನು ಫಲ ಕೊಡುತ್ತಿ. ഹല്ലേലൂയ. ಆಮೇಲೆ എനിക്ക് നാട്ടിലെ സ്ഥലമില്ലാക്കിട്ടല്ല, ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ಇಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲ, അതാൻ സ്ഥലമില്ലാക്കിട്ടല്ല. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യും. ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ദൈവം നടാൻ പറഞ്ഞത് നട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വളരും. ದೇವರು ನೆಡುವುದು ಕೇಳಿದಾಗ ನೆಟ್ಟರೆ ಅದು ಬೆಳೀತದೆ. ದೇವರು ನೆಟ್ಟರೆ ಅದು ಬೆಳೀತದೆ. അത് നല്ല ഫലമായി വരും. ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಫಲವಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತದೆ. അത് പ്രയോജനമായി മാറും മറ്റുള്ളവർക്ക്. ಅದು ಅನೇಕರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡ್ತದೆ. നീ ഒരു പ്രയോജനമില്ലാത്ത, ನೀನು ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ, എന്തിനു വെറുതെ വേസ്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു? ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ನಾನು ಜೀವಿಸಬೇಕು ചിന്തയുടെ കാര്യമില്ല. ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുകയാണ്. ಇವತ್ತು ನೀನು ದೇವರನ್ನು ಆತುಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ, ദൈവം ആശ്രയിക്കുകയാണ്. ದೇವರು ನಿನ್ನ ಆಶ್ರಯವಾದರೆ, നീയാണ് പ്രയോജനമാകാൻ പോകുന്നത്. ನೀನಾಗಿದೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಉಳ್ಳವನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ദൈവം നിന്നെ നടാൻ പോകുന്നു. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಡ್ಡಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ഹല്ലേലൂയ. എന്ത് തൊട്ടാലും പരാജയം, ಏನಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ರು ಸೋಲು, എന്ത് പറഞ്ഞാലും പരാജയം, ಏನನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ಸೋಲು, എന്ത് ചെയ്താലും പരാജയം. ಏನನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಸೋಲು. അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ ദൈവത്തെ ആശ്രയിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತ ನೀವು ದೇವರನ್ನು ಆತುಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ, ദൈവത്തിൽ ആശ്രയമാകുകയാണെങ്കിൽ, ದೇವರಲ್ಲಿ ನೀವು ಆತುಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ, ദൈവം അവിടെ നട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನ ನೆಟ್ರೆ നീ പരാജയമല്ല. ಇನ್ನು ನೀನು ಕಾಣುವುದು ಸೋಲಲ್ಲ. ഹല്ലേലൂയ. നിന്നെ നോക്കി പലരോടും ജീവിക്കണം. ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದ ಅನೇಕರು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ഹല്ലേലൂയ. 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 വചനം നമ്മൾ വായിക്കാറുണ്ട്, ವಾಕ್ಯನ ಓದ್ತೇವೆ, വചനങ്ങൾ അറിയാം, ವಾಕ್ಯ ಗೊತ್ತು, പക്ഷെ ദർശനം എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല. ಆದ್ರೆ ದರ್ಶನ ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, വെളിപ്പാടെന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി. ಪ್ರಕಟಣೆ ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ദൈവം എവിടെ നട്ടിരിക്കുന്നുള്ള തിരിച്ചറിവില്ല. ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ನೆಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಎಂಬುದಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. തെങ്ങ് കായ്ക്കണമെങ്കിൽ അതിന് പ്രത്യേക സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. ತೆಂಗಿನ ಮರ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸ್ಥಳ ಇದೆ. എല്ലാ സ്ഥലത്തും അതിന് ശരിക്കും ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കാൻ കഴിയും. ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನೆಟ್ರೆ ಅದು ಫಲ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ.
സാധിക്കില്ല. ഇതേ രീതി ഫലം കഴിക്കാൻ കഴിയാതെ ಫಲ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಾಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ നീ ആകുന്നുവെങ്കിൽ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಇರುವುದಾದ್ರೆ സ്ഥലത്തല്ല ഇവ മാറ്റാൻ പോകും. ನಿನ್ನನ್ನು ಆ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಗೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ഫലം കായ്ക്കുന്നത് ഉറപ്പിക്കാൻ ಫಲ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಾಗುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ನಡೆಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಗಲುಗಳಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ನಿಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ദൈവത്തെ ആശ്രയിക്കാൻ ನೀನು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ಹತ್ತುಕೋ. ദൈവത്തെ തന്നെ ആത്മമായി ജീവിക്കുക. ದೇವರನ್ನೇ ಹತ್ತುಕೊಂಡು ಜೀವಿಸು. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. എല്ലാവരും ഫലം കഴിക്കാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ಎಲ್ಲರೂ ಫಲ ಕೊಡುವವರಾಗಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ಬಯಸಿದ್ದಾರೆ. എല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ಎಲ್ಲರೂ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನೀವು അത് സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಸಂಭವಿಸಬೇಕು. ദൈവത്തെ തന്നെ ആശ്രയിക്കണം. ದೇವರನ್ನೇ ನೀನು ಹತ್ತುಕೊಳ್ಬೇಕು. ദൈവം തന്നെ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആശ്രയമായിരിക്കണം. ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಆಶ್ರಯವಾಗಿರಬೇಕು. ഹല്ലേലൂയ. എത്ര കൊള്ളാത്തവനാണെങ്കിലും ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲದವನಾಗಿದ್ರು സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ಸಮುದಾಯದ ಮುಂದೆ വീടിന്റെ മുമ്പിൽ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ എത്ര കൊള്ളാത്തവനാണെങ്കിലും ಎಷ್ಟು ಅಪ್ರಯೋಜಕನಾಗಿದ್ರು ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുകയാണെങ്കിൽ ನೀನ್ ದೇವರನ್ನ ಹತ್ತುಕೊಂಡರೆ ഏറ്റവും നല്ലതാക്കി ദൈവം നിന്നെ മാറ്റും. ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಉಳ್ಳವನಾಗಿ ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀನು ಆಶ್ರಯಿಸಿರೋದು ದೇವರಲ್ಲಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ. ദൈവമാണ് നിന്റെ ആശ്രയം. ದೇವರೇ ನನ್ನ ಭರವಸೆ. നിന്റെ ആശ്രയ മക്കളല്ല. ನನ್ನ ಆಶ್ರಯ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ. നിന്റെ ആശ്രയ അപ്പനും അമ്മയും ನನ್ನ ಆಶ್ರಯ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಲ. നിന്റെ ആശ്രയ ലോകത്തിൽ ആരുമല്ല. ನನ್ನ ಆಶ್ರಯ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ಯಾರು ಅಲ್ಲ. നിന്റെ ആശ്രയം ദൈവമാണ്. ನನ್ನ ಆಶ್ರಯ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. കൊണ്ട് ಆದ ಕಾರಣ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി ದೇವರ ಪ್ರವೃತ್ತಿ എന്നിലൂടെ വെളിപ്പെട്ടു വരണം. ನನ್ನಿಂದ ಪ್ರಕಟವಾಗೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. പലതും നമ്മൾ അറിയാതെ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ತಿಳಿಯಬೇಕು. തെറ്റുപറ്റാറുണ്ട്. ತಪ್ಪುಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತೆ. ചില പരാജയങ്ങളൊക്കെ ಕೆಲವು സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ಸೋಲುಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತೆ. ഇന്ന് പകല് ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತಾಗಲು ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ದೇವರನ್ನ ಆತುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಆರಂಭಿಸಿದ್ರೆ ആമെ പാഴാകത്തില്ല. ನೀವು ಹಾಳಾಗಲ್ಲ, ആമെ അത്ഭുതമായി മാറപ്പെടും. ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡ್ತೀರಿ. ദൈവം നടുന്നു. ದೇವರು ನಡುತ್ತಾರೆ. ദൈവം നടുന്നു. ದೇವರು ನಡುತ್ತಾರೆ. ഓരോരുത്തരും എവിടെ നടന്നത് കർത്താവിനറിയാം. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ನಡಬೇಕೆಂಬುದು ಆ ಕರ್ತನಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ഹല്ലേലൂയ. ಆಮೇಲೆ ഇവിടെ റബ്ബർ വെച്ച് ശരിയാകത്തില്ല. ಈ ಊರಲ್ಲಿ ರಬ್ಬರ್ ಮರ ನಟ್ರ ಸರಿಯಾಗಲ್ಲ. ശരിയാകത്തില്ല. ಸರಿಯಾಗಲ್ಲ. ಹಾಲೆ വെറുതെ അത് വേസ്റ്റ് ആവും. ಸುಮ್ಮನೆ ಅದು ವ್ಯರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ആരും നടരുത്. ಯಾರು ನಡೋದ್ ಬೇಡ ಅಲ್ಲಿ. ഹല്ലേലൂയ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಡೋದ್ ಬೇಡ. ചൂട് കൊടുത്ത റബ്ബർ നടണം. ಬಿಸಿ ಇರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಾಗಿದೆ ರಬ್ಬರ್ ನಡಬೇಕಾಗಿರೋದು. പ്രത്യേക മണ്ണുകളുണ്ട്. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆದ ವಿಶೇಷ ಮಣ್ಣಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പാല് കിട്ടും. ಅವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ರಬ್ಬರ್ ಹಾಲು ಸಿಗುತ್ತದೆ. പോലെ തന്നെ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ഏതിനെ എവിടെ നടണമെന്ന് എന്റെ ദൈവത്തിന് അറിയാം. ಯಾವುದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ನಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. അവിടെ വെച്ച് ദൈവം മാനിക്കാനിടയെ തീരും. ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟು ದೇವರು ಅವರನ್ನ ಮಾನಿಸ್ತಾರೆ. നിങ്ങൾക്ക് ദൂരത്തൊക്കെ വന്ന് ചിലരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ನೀವು ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ, ದೂರ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ವಾಸ ಮಾಡಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവര് ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವವರು വേറൊന്നുമല്ല, ദൈവം അവിടെ നട്ടത് അതുകൊണ്ടാണ്. ಕಾರಣ ಬೇರೆ ಏನು ಅಲ್ಲ, ದೇವರು ಅವರನ್ನ ತಂದು ನೆಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ. ഒരു ദൈവദാസനെ ಒಬ್ಬ ದೇವರ ಸೇವಕರನ್ನ സംഘടന അയക്കുന്നതല്ല, സംഘടന അയക്കുന്നതല്ല, ಸಂಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲ ಕಳಿಸೋದು. പരിശുദ്ധാത്മ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಸೇವಕರನ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ദൈവം അവിടെ നടുകയാണ്. ದೇವರು ಅವನನ್ನ ನಡೆತಿರುವುದಾಗಿದೆ. ഓ അവൻ ഫലം കഴിക്കും. ಅವನಲ್ಲಿ ಫಲ ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾನೆ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. ഹല്ലേലൂയ. ಆಮೆನ್. ഒരു ദൈവ പൈതലെ, ಒಬ್ಬ ದೇವರ ಮಗನ ദൈവം അയച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ದೇವರು ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ആ ദൈവ പൈതലെ ഫലം ಆ കഴിക്കും. ದೇವರ ಮಗನು ಅಲ್ಲಿ ಫಲ ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾನೆ. നട്ടത് ദൈവം. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೆಟ್ಟಿದ್ದು ದೇವರು. ദൈവം നട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ದೇವರು ನೆಟ್ಟಿರುವುದಾದ್ರೆ ആവെ പകുതിനെ പറിച്ച് മാറ്റാൻ കഴിയും. ಅಲ್ಲಿಯ ಬೇರೆ ಯಾವುದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕಿತ್ತಾಕಬಹುದು. ഇതിനെ പറിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ಆದ್ರೆ ದೇವರ ನೆಟ್ಟಿದ್ದನ್ನ ಕೀಳ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ആവെ അവന്റെ തലയെ ഒരിക്കൽ തകർന്നവൻ അറിയാനാണ്. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಅವನ ಈ ಕೀಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದವನ ತಲೆ ಚಚ್ಚಿರೋದು ಅವನಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ദൈവം ഇങ്ങോട്ട് നടത്തില്ല. ದೇವರು ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೂ ನಡಲ್ಲ. പിന്നെ എവിടെ നടന്നത്? ಮತ್ತೆ ನಡ್ತಾರೆ. വെള്ളത്തിനരികിലാണ് നടന്നത്. ನೀರಿನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡ್ತಾರೆ. എവിടെ നടന്നത്? ಎಲ್ಲಿ ನಡೋದು? വെള്ളത്തിനരികിൽ. ನೀರಿನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ. എന്തിനാ വെള്ളത്തിനരികിൽ നടക്കുന്നത്? ಯಾಕೆ ನೀರಾವರಿಯ ಸ್ಥಳದ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೋದು? അതിന് കാരണങ്ങളുണ്ട്. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇದೆ. ആരെങ്കിലും ചൂടുണ്ടാവും, ಬಿಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ആരെങ്കിലും വരൾച്ച ഉണ്ടാവും. ಬರಗಾಲದ ಅನುಭವ ಇರುತ್ತೆ. അവിടെ ഇത് പിടിച്ചു നിൽക്കണമെങ്കിൽ ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಗಿಡ ಹಿಡಿದು ನಿಲ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ആരെങ്കിലും ഇത് വെള്ളത്തിൽ നട്ടേ ಇದು പറ്റും. ನೀರಿನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿಯೇ ನಡಬೇಕು. ആരെങ്കിലും ചൂടുണ്ടാവും, ಬಿಸಿ ಇರುತ್ತೆ, വരൾച്ചയുണ്ടാവും. ಬರಗಾಲ ಇರುತ್ತೆ. അവിടെ ഇത് ഉണങ്ങിപ്പോകാതിരിക്കാൻ ಆದ್ರೆ ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮರ ಒಣಗೋಗದೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ചൂട് എത്ര ഡിഗ്രി വർദ്ധിക്കുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ಬಿಸಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ഈ ಹೇಳಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. മരത്തിന് താങ്ങാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ ചൂട് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ಈ ಮರವು ಸಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇರುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ ಬರಬಹುದು. അത് ദൈവത്തിന് അറിയുന്നത് കൊണ്ട് ಅದು ದೇವರು ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ദൈവം നടുമ്പോൾ ದೇವರು ನಡುವಾಗ വെള്ളത്തിനരികത്താണ് വരുന്നത്. ನೀರಿನ ಬಳಿಯಲ್ಲೇ ನಡುತ್ತಾರೆ. വെള്ളത്തിനരികത്ത് നട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ನೀರಿನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನೆಟ್ರೆ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല, ഈ ട്രെയിനിലൊക്കെ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ನೀವು ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ, ನಾವು ಟ್ರೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ചിലപ്പോ നല്ല കൂളിംഗ് ആയിട്ട് വരും. കേരളത്തോടെ എങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യാം? കേരളം ചൂടാണല്ലോ. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸೆಕೆ.
അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ വെള്ളത്തിന്റെ അരി കൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ಈ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ ಹೋಗುವಾಗ ಬಹಳ ತಂಪಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಬೇರೆ ಏನು ಅಲ್ಲ, ನೀರಿನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന തണുപ്പാണ്. ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗುವಂತ ತಣ್ಣನೆ ಅನುಭವ, നല്ല ചൂട് സമയം. ಬಹಳ ಸೆಕೆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ നമ്മുടെ എറണാകുളം ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലൊക്കെ നമ്മൾ അതുവഴി പോകുമ്പോൾ ನಮ್ಮ ಎರ್ನಾಕುಳಂ ಫೋರ್ಟ್ ಕೊಚ್ಚಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗುವಾಗ മുഴുവൻ വെള്ളത്തിൽ കൂടെ പാലമാണ്. ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ಆ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಸೇತುವೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸೇತುವೆ ಮೇಲೆ ಟ್ರೈನ್ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ നല്ല ಸುഖമാണ്. ಬಹಳ ಬಹಳ ತಂಪಾದ ಒಂದು ಅನುಭವ. അപ്പൊ വെള്ളത്തിന്റെ അടുത്ത് നട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ಆಗಿರೋದಾದ್ರೆ ನೀರಿನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಿಡವನ್ನ ನೆಟ್ರೆ ചൂടിലും ಎಷ್ಟೇ ಬಿಸಿಯಾದ ಅನುಭವದಲ್ಲೂ നല്ല തണുപ്പ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ಒಳ್ಳೆ ತಣ್ಣನೆ ಅನುಭವ ಈ ಮರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. തന്നെയുമല്ല, ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ഈ മരത്തിന്റെ വേര് ಈ ಮರದ ಬೇರು വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് കൊണ്ട് ನೀರಿನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ ആ വെള്ളത്തിന്റെ അംശം മുഴുവൻ ಆ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಪೂರ್ತಿ ഈ മരത്തിലേക്ക് മുകളിൽ വരെ വലിച്ചു കൊടുക്കും. ಈ ಮರದ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಹೊರಗೂ ಈ ಬೇರು ಎಳೆದು ಕೊಡ್ತದೆ. അതിന് എവിടം വരെ എത്തിക്കാൻ പറ്റുമോ ಅದು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈ ನೀರಿನ ಅಂಶವನ್ನು ತರಿಸಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ, സ്ഥലമുണ്ടോ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸ್ಥಳ ಇದೆಯೋ അവിടം വരെ വെള്ളം ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈ ನೀರು ಹೋಗಿ ತಲುಪುತ್ತೆ. നദി വെള്ളമേല ಈ ಬೆಳ್ಳಮೇಲ ಈ ನೀರು ಯಾವುದು ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಬೆಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೆಂಬ ನೀರಿನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನಿಟ್ಟು ಆ ನೀರಿನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ನೆಟ್ಟಿರುವುದಾದ್ರೆ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಬೆಳ್ಳ ಈ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನೆಂಬ ನೀರು ಮುഴുവൻ വലിച്ചെടുക്കും. ನಾವು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಬುದ್ಧಿಯ വലിച്ചെടുക്കും. ಅದು ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯದ വലിച്ചെടുക്കും. ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಅದು ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಎಳೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. കഴിവുകളെ വലിച്ചെടുക്കും. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ. വലിച്ചെടുത്തിട്ട് ಅದನ್ನ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಶಕ್ತಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಪಗರಪಡು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಆಗ ನಮ್ಮಿಂದ ಫಲ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ഹല്ലേലൂയ ಆಮೆನ್. ഹല്ലേലൂയ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. പരിശുദ്ധ ബുദ്ധിയെ വലിച്ചെടുത്താൽ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಬುದ್ಧಿಯ ಒಳಗಡೆ ಎಳೆಯಲ್ಪಡುವುದಾದ್ರೆ ഈ വെള്ളം വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ಬುದ್ಧಿಯ ಒಳಗಡೆ ಈ ನೀರು ಬರುವುದಾದ್ರೆ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೆಂಬ ನೀರು ಬರುವುದಾದ್ರೆ ദൈവത്തിന്റെ ജ്ഞാനമാണ് വർദ്ധിക്കപ്പെടുന്നത്. ನಂತರ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಜ್ಞಾನವಾಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದು. ഹല്ലേലൂയ പരിശുദ്ധനെ വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಳಿತಾನೆ ಇರ್ತಾನೆ. വ്യക്തികളുടെ വെള്ളം എത്തിക്കും. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ತಲುಪಬೇಕಾದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಈ ನೀರನ್ನ ആവശ്യമില്ലാത്ത ചിന്തകളെല്ലാം മൈൻഡ് കിടക്കും. ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಚಿಂತೆಗಳೆಲ್ಲ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. പരിശുദ്ധನ വെള്ളം ಇಲ್ಲಿ വലിച്ചു തരികയാണ്. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ನೀರು ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಎಳೆಯಲ್ಪಡುವುದಾದ್ರೆ ಆ ಭಾಗത്തെ ಪರಿಶುದ್ಧನ ಪ್ರವರ್ತಿക്കും. ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಆ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ആവശ്യ ചിന്തയുടെ കെട്ടുപൊട്ടി ಆಗಲೇ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬೇಡದೇ ಇರೋ ಚಿಂತೆಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಿಂದ ಕಿತ್ತೋಗುತ್ತೆ. മാനസാന്തരപ്പെടുത്താൻ നോക്കണ്ട, നടക്കത്തില്ല. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮಾನಸಾಂತರ ಪಡಿಸಕ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದು ನಡೆಯಲ್ಲ. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ಆದ್ರೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ എവിടെ എത്തണമോ ನಿನ್ನನ್ನ ಎಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಿಸಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಎತ್ತಿ കഴിയുമ്പോൾ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ನಿನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ತಲುಪುವಾಗ മാനസാന്തരം ഓട്ടോമാറ്റിക് ಮಾನಸಾಂತರ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ഹല്ലേലൂയ ಆಮೆನ್. വെള്ളത്തിന് നട്ടിരിക്കുകയാണ്. ದೇವರು ಈ ಗಿಡವನ್ನ ನೀರಿನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ഭയങ്കര ചൂടുണ്ട്, ಬಹಳ ಬಿಸಿ ಇದೆ, ഭയങ്കര വരൾച്ചയുണ്ട്, ಬಹಳ ಬರಗಾಲ ಇದೆ. ആമേ മരത്തെ ഉണക്കാൻ നോക്കുക. ಈ ಮರವನ್ನು ಒಣಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ಬರ್ತಿದೆ. ചൂടേ, ಆದ್ರೆ ಬಿಸಿಯೇ, വരൾച്ചയೇ, ಬರಗಾಲವೇ, എത്ര ഉണക്കാൻ നോക്കിയാലും ಎಷ್ಟು ಈ ಮರವನ್ನ ಒಣಗಿಸಕ್ ನೋಡಿದ್ರು ഈ മരം ഉണങ്ങത്തില്ല. ಈ ಮರ ಒಣಗೋದಿಲ್ಲ. ഇതിനെ ദൈവം നട്ടത് ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರು ಈ ಮರವನ್ನ ನೆಟ್ಟಿದ್ದು ഉണക്കാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥലത്താണ്. ಒಣಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರೋ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಾಗಿದೆ. അവിടെ ദൈവമുണ്ട്. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಿಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ ಬರುವ ചൂടിയോ ಯಾವ ಬಿಸಿಯು ഇവിടെ ഇതിനെ ഉണക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. ಈ ಮರವನ್ನು ಒಣಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. പോലെ ಇದೇ ರೀತಿ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവരെ, ದೇವರನ್ನ ಆತುಕೊಳ್ಳುವವರನ್ನ ഒരു കൊറോണയ്ക്കോ, ಯಾವ ಕೊರೋನಾ, ഒരു ക്യാൻസറിനോ, ಯಾವ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಲಿ, പൈശാചികന്റെ ഒരു ಯಾವ ದುರಾತ್ಮನ ಹೋರಾಟವಾಗಲಿ, ഒരു മാന്ത്രിക ശക്തിക്കോ, ಯಾವ ಮಂತ್ರ ಶಕ್ತಿಯಾಗಲಿ, ഈ ആമേൻ മരത്തെ ಈ ಮರವನ್ನ ഈ ദൈവം നട്ടതിനെ ದೇವರು ನೆಟ್ಟಿರುವುದನ್ನು ഉണക്കാൻ കഴിയത്തില്ല, ಒಣಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ഉണക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ಒಣಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ആമേ ദാനിയേലേ, ದಾನಿಯೇಲನೇ, ദൈവമാണ് നിന്നെ നട്ടത്. ನಿನ್ನನ್ನು ನೆಟ್ಟಿದ್ದು ದೇವರು. അത് സിംഹം ചിന്തിച്ചാലോ ಯಾವ ಸಿಂಹ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು നിന്നെ തൊടാൻ കഴിയത്തില്ല. ನಿನ್ನನ್ನು ಮುಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. നട്ടത് ദൈവമാണ്. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ನೆಟ್ಟಿದ್ದು ದೇವರು. പരിശുദ്ധാത്മാവുണ്ട്. ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಇದ್ದಾರೆ. സിംഹത്തിന് നിന്നെ ഇരയാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ಸಿಂಹವು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ഏത് തീ കറി വന്നാലോ, ഏത് തീ വന്നാലോ, ಯಾವುದೇ ಬೆಂಕಿ ಬಂದ್ರು തീയിൽ നിന്നെ കഴിക്കാൻ ಈ കഴിയത്തില്ല. ಬೆಂಕಿಯು ನಿನ್ನನ್ನು ಸುಡುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. കഴിയത്തില്ല. ನಿನ್ನನ್ನ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ഉണക്കുന്ന സ്ഥലത്തല്ല ഞാൻ നിന്നെ നട്ടിരിക്കുന്നത്. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಣಗಿಸುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲ ನಾನು ನಿನ್ನ ನೆಟ್ಟಿರೋದು. ഹല്ലേലൂയ. പുറമേയുള്ളത് എന്ത് സംഭവിക്കട്ടെ, ಹೊರಗಡೆ ಏನೇ ನಡೀಲಿ, പുറമേയുള്ള എന്തും കറി വരട്ടെ, ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಏನೇ ಬರಲಿ, പക്ഷെ നട്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലം അങ്ങനത്തെ സ്ഥലമാണ്. ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ನೆಟ್ಟಿರುವ ಸ್ಥಳ ಇಂತಹ ಸ್ಥಳ. ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് തന്നെയാണ് നട്ടിരിക്കുന്നത്. ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ನಿನ್ನನ್ನು ದೇವರನ್ನು ನೆಟ್ಟಿರೋದು. യഹോവയിൽ തന്നെ ആശ്രയിക്കുകയും ಯೆಹೋವನಲ್ಲೇ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ദൈവം തന്നെ ആശ്രയിക്കുകയും ದೇವರೇ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಯವಾಗಿದ್ದರೆ ആദ്യം പറയും നമുക്ക് ഭാഗ്യവാൻ, ഭാഗ്യവാൻ. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಅವನು ಧನ್ಯನು.
ദൈവം ഒരു കാര്യം ചെയ്യും. ಅಲ್ಲ ದೇವರಲ್ಲೇ ಆಶ್ರಯ ಇಟ್ಟವನಿಗೆ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವನು ಧನ್ಯನೆಂಬುದಾಗಿ. ದೇವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗಮನಿಸ್ರಿ. ദൈവത്തെ തന്നെ ആശ്രയിക്കുകയും ದೇವರನ್ನೇ ಆಶ್ರಯ, ദൈവം ആശ്രയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനെ ದೇವರೇ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಯವಾಗಿರುವ ദൈവം ഒരു പേരിടും. ದೇವರು ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರಿಡ್ತಾರೆ. പേരെന്താണെന്നറിയാമോ? ಅವನ ಹೆಸರೇನು ಗೊತ್ತಾ? ഭാഗ്യവാൻ, ಧನ್ಯನು, ഭാഗ്യവാൻ, ಧನ್ಯನು, ഭാഗ്യവാൻ. ಧನ್ಯನು. രണ്ടാമത് ദൈവം ചെയ്യുന്നത് ಎರಡನೇದಾಗ ದೇವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ഭാഗ്യവാൻ എന്ന് തെളിയിക്കണ്ടേ ಅವನು ಧನ್ಯನೋ ಅಲ್ವೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാമോ? ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ನೀರಿನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಡ್ತಾರೆ. ഹല്ലേലൂയ. നട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ನೆಟ್ಟ ನಂತರ ഈ ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം മരത്തിന് ಈ ಮರಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದೆಲ್ಲ ഈ മരത്തിലേക്ക് ഇത് എത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ಈ ಮರದ ಒಳಗಡೆಗೆ ಈ ಬೇರುಗಳು ತಲುಪಿಸ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ. മരത്തിന്റെ പ്രത്യേകത, ಮರದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂದ್ರೆ ഫലം കായ്ക്കണം. ಫಲ ಕೊಡಬೇಕು. ഫലം കായ്ക്കണം. ಫಲ ಕೊಡಬೇಕು. പലർക്ക് സ്വപ്നങ്ങളുണ്ട്, ಅನೇಕರಿಗೆ ಕನಸುಗಳಿದೆ, പലർക്ക് പ്രതീക്ഷകളുണ്ട്, ಅನೇಕರಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ. മക്കളെ പഠിപ്പിച്ച് ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಓದಿಸಿ ഡോക്ടർ ആക്കണം, എഞ്ചിനീയർ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕು. എല്ലാ അപ്പനമ്മ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ಎಲ್ಲ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಆಸೆ ಪಡ್ತಾರೆ. എല്ലാവർക്കും ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട്. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಸೆ ಇದೆ. ഹല്ലേലൂയ. എനിക്കെന്താ ഡോക്ടർ ആണോ? ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಆಸೆ ಇದೆ, ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങനെ പല ആഗ്രഹങ്ങളും അവർ പറയാറുണ്ട്. ಈ ರೀತಿಯ ಅನೇಕ ಆಸೆಗಳನ್ನ ಕನಸುಗಳನ್ನ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ഹല്ലേലൂയ. അതിനുവേണ്ടി അവർ ശ്രമിക്കുന്നു. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ഇതിന് ശ്രമിക്കുകയെന്ന് വേണ്ട. ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചാൽ മതി. ದೇವರನ್ನ ಆತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ദൈവം ആശ്രയമായിരുന്ന മതി. ದೇವರೇ ನಮ್ಮ ಭರವಸೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ಸಾಕು. ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ദൈവം എന്താക്കണം എന്നുള്ള ദൈവത്തിന് അറിയാം. ನಮ್ಮನ್ನ ಏನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ದೇವರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ഡോക്ടറും എഞ്ചിനീയറും ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ എന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು പ്രാർത്ഥന കേൾക്കത്തക്കവണ്ണം, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ആലോചന കേൾക്കത്തക്കവണ്ണം, ನಿನ್ನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಕೇಳತಕ್ಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, പ്രാർത്ഥിക്കത്തക്കവണ്ണം ನೀನೊಂದು ಮಾತು ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೂ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಿಗೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡತಕ್ಕ ആ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ തലത്തിൽ നിന്നെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ ദൈവത്തിന് ಆ കഴിയും. ಹಂತದಲ್ಲೂ ನಿನ್ನನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. കാരണം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ಕಾರಣವೇನೆಂದ್ರೆ എലീശയുടെ കാലത്ത് ಎಲೀಷನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ നയമാന് കുഷ്ഠരോഗം വന്നു. ನಾಮಾನನಿಗೆ ಕುಷ್ಠರೋಗ ಬಂತು. വൈദ്യന്റെ അടുക്കൽ വിടുന്നതിന് പകരം ವೈದ್ಯರುಗಳ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ വൈദ്യർക്ക് ശരിയാത്തത് കൊണ്ട് ಯಾವ ವೈದ್ಯರ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೂ ಸರಿಯಾಗದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ദൈവം മറ്റവരുടെ അടുക്കലേക്ക് അയച്ചു. ದೇವರು ನೆಟ್ಟಿರುವಂತ ಒಬ್ಬ ಅಭಿಷಿಕ್ತನ ಬಳಿಗೆ ಅವನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ. നോക്കിയിട്ട് പറയും, ಆ ಅಭಿಷಿಕ್ತನಿವನ್ನ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, 7 പ്രാവശ്യം യോർദാനിൽ മുങ്ങിയ 7 ಬಾರಿ ಯೋರ್ದನ ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಮುಳುಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು, കുഷ്ഠം പോകും. ನಿನ್ನ ಕುಷ್ಠ ಹೋಗುತ್ತೆ. അവൻ അങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോൾ ಅವನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ കുഷ്ഠം മാറി. ಅವನ ಕುಷ್ಠ ಹೋಯ್ತು. ഇനി രോഗിയോട് കൽപ്പിക്കുന്നത് ಇನ್ನು ರೋಗಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದು നട്ടവനാണ്. ರೋಗಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದು ದೇವರು ಯಾರನ್ನ ನೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. അതങ്ങനെ തന്നെ സംഭവിക്കും. ಅವನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ರೆ ಅವನು ಹಾಗೆ ಸಂಭವಿಸ್ತದೆ. ആമേ ഗൂഗിളിലൂടെ കേൾക്കുന്ന, ಈ ಹಗಲುಗಳಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳುವ, ആമേ തുടർന്ന് കേൾക്കുന്ന, ಮುಂದುವರೆದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಕೇಳುವ, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരെ വിശ്വസിച്ചു. ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವವರು ನಂಬಿರಿ. ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് സൗഖ്യം വരാൻ പോകുന്നു. ಈಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಒಂದು ಸೌಖ್ಯವು ಇಳಿದು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾಮಾನನೆ, ആമേ നീ 7 പ്രാവശ്യം ನಾಮಾನನೆ, ನೀನು 7 ಬಾರಿ യോർദാനിൽ മുങ്ങിയ ಯೋರ್ದಾನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ರೆ നിന്റെ കുഷ്ഠം മാറുന്നത് പോലെ ಕುಷ್ಠ ನೀಗುವ ಹಾಗೆ ഇന്ന് പകലിൽ വചനം വെളിപ്പെടുന്നതോടെ ಈ ಹಗಲು ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ശരീരത്തിലെ രോഗങ്ങൾ ಶರೀರದಲ್ಲಿರುವ ರೋಗಗಳು യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸೌಖ್ಯವಾಗಲಿ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സൗഖ്യം. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸೌಖ್ಯವಾಗಲಿ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സൗഖ്യം. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸೌಖ್ಯವಾಗಲಿ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ സൗഖ്യമാകട്ടെ. ಸೌಖ್ಯವಾಗಲಿ. ഹല്ലേലൂയ. ಆಮೆನ್. ഉള്ളവർ ಚೆಕ್ ചെയ്തോണ്ട് നോക്കണം. ഹല്ലേലൂയ. ರೋಗ ಇರುವಂತವರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ഇവിടെ പറയുന്നത് ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರೋದು അത് യേശുവിന്റെ കാര്യമാണ്. ಯೇಸುವಿನ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ഇവിടെ പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ആലോചനയാണ്. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ದೇವರ ಆಲೋಚನೆಯಾಗಿದೆ. പറയും ദൈവം തന്നെ വെളിപ്പാട്. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ದೇವರು ಕೊಡುವ ಪ್ರಕಟಣೆಯಾಗಿದೆ. കഴിയുന്നവർക്കായി ദൈവത്തെ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವಂತವರಿಗಾಗಿ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ശരീരങ്ങൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, ശരീരങ്ങൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, ಶರೀರಗಳು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ സ്വസ്ഥതയാകട്ടെ. ಸ್ವಸ್ಥವಾಗಲಿ. ഹല്ലേലൂയ. നയമാന്റെ വിഷയം കയറി വന്നു, അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തോന്നി പ്രാർത്ഥിച്ചു. ನಾಮಾನನ ವಿಷಯ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ಬಂದದ್ರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಆಯ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ഹല്ലേലൂയ. ಆಮೆನ್. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ, ಯೇಸುವಿನ ಅಧಿಕಾರವುಳ್ಳ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ഹല്ലേലൂയ. ഈ മെസ്സേജ് കാണുക. ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕಾಣುವ, ശരീരത്തിൽ മാറി മാറി രോഗങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, ಮಾನವೀಯ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ರೋಗಗಳು ಬರುವಂತ, ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ, ഒരു ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ, ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗದೆ, കട്ടിലിൽ തന്നെ അഭയം പ്രാപിക്കുന്ന, ಮಂಚದಲ್ಲೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಲಗುವಂತ ഈ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ಈ ಅಂತವರು ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುವಾಗಲೇ നിന്നെ യേശു സൗഖ്യമാക്കാൻ പോകുന്നു. ನಿನ್ನನ್ನ ಯೇಸು ಸೌಖ್ಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ദൈവാത്മാവ് കാണിക്കുന്നു. ಈ ಹಗಲುಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ಆತ್ಮ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಕೂಡಲೇ ಈಗಲೇ യേശുവിനെ സൗഖ്യമാക്കുന്നു. ಯೇಸು ನಿನ್ನನ್ನ ಸೌಖ್ಯ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ಆಮೆನ್. ഹല്ലേലൂയ. ಆಮೆನ್. കർത്താവിന്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ ദൈവത്തെ ಕರ್ತನ ಅದ್ಭುತಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ദൈവം നടുകയാണ്. ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೇವರು ನಡುತ್ತಾರೆ. ദൈവം നടന്ന ഏറ്റവും നല്ല ದೇವರು ನಡುವಂತದ್ದು
ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ. Hallelujah. ಆಮೆನ್. Hallelujah. Hallelujah. വെറുതെ അല്ല കമ്പിപ്പുര കൊണ്ട് ഇവരെ നട്ടത്. ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲ ಕಂಬಿಪುರಕ್ಕೆ ತಂದು ದೇವರು ಇವ್ರನ್ನ ನೆಟ್ಟಿದ್ದು. നട്ടപ്പോ അറിയത്തില്ല അല്ലേ? ನೆಟ್ಟಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? എന്തിനു നട്ടെന്ന് ചോദിച്ചോ? ಯಾಕೆ ನೆಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ಯಾಕೆ ದೇವ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಂದು ನೆಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ? സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയപ്പോ എന്തിനാ നട്ടെന്ന് ചോദിച്ചോ? ಅಯ್ಯೋ ಈ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸನ್ನಿವೇಶ ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ತಂದು ನೆಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ? വേറെ എവിടെയും സ്ഥലങ്ങളിലേക്കാണ് ഇവിടെ വന്ന് പഠിച്ചത്. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಜಾಗ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದು. Hallelujah. Hallelujah. അപ്പൊ അമ്മ നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല. മക്കളെ ചോദിച്ചു കാണും. ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಇಲ್ಲ ತಂದು ಕಟ್ಟೋದು ಮನೇನ. നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് സ്ഥലം മേടിച്ചത്. ನೀವು ಯಾಕೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗ ತಗೊಂಡ್ರಿ? ഉത്തരം പറയാ. ಉತ್ತರ ಇದೆ. ഞങ്ങളെ മേടിച്ചതല്ല, ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ, ഞങ്ങളിവിടെ നട്ടതാ. ನಮ್ಮನ್ನ ದೇವರು ತಂದು ನೆಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿದೆ. അല്ലാതെ മേടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. Hallelujah. അല്ലാതെ മേടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അല്ല ഇവിടെ മേടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ಅಲ್ಲದೆ ಇದು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. Hallelujah. Hallelujah. ദൈവം നടുമ്പോ അറിയത്തില്ല എന്തിനാ നട്ടതെന്ന്. ದೇವರು ನೆಡುವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ನೆಟ್ಟರು ಅಂತ. ഫലം കഴിക്കാൻ അറിയാം എന്തിനാ നട്ടത്. ಆದ್ರೆ ಫಲ ಹೊರಗಡೆ ಬರುವ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ದೇವರು ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ತಂದು ನೆಟ್ಟರೆಂಬುದಾಗಿ. Hallelujah. ഒരു വിത്തിനെ കൊണ്ട് ಒಂದು ಬೀಜವನ್ನ ഉയരത്തുള്ളവൻ, ಅಲ್ಲಿ ಉನ್ನತದಲ್ಲಿರುವವನು, Hallelujah, നല്ല കൈക്കകത്ത് വിത്തിനെ സൂക്ഷിച്ചു. ಒಳ್ಳೆ ಕೈಯೊಳಗಡೆ ಬೀಜವನ್ನ ಕಾಪಾಡಿದನು. അവൻ ഇങ്ങനെ നടന്നു. ಅವನ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದನು. ഇതിനെ ഇവിടെ നടാം. ಇದನ್ನ ಈ ಬೀಜವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಡೋಣ. കയ്യിൽ നിന്ന് നിലത്തേക്ക് വിത്ത് പോയി. ಕೈಯಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೀಜ ಹೋಯ್ತು. അയ്യേ, ഈ നിലത്തെ കൊണ്ടിട്ടു. ಅಯ್ಯೋ ಇಲ್ಲಿ ತಂದಾಕ್ಬಿಟ್ನ. പലരും ചവിട്ടുന്ന, ಅನೇಕರು ತುಳಿಯುವ, പലരും തൊപ്പുന്ന, ಅನೇಕರು ಉಗಿಯುವ, പല വേസ്റ്റും ഉള്ള, ಅನೇಕ ಕಸ ಬೀಳುವ, പല വേസ്റ്റും കൂടി വലിച്ചിടുന്ന, ಅನೇಕ ಕಸವನ್ನ ಮೇಲಾಕುವ, മഴവെള്ളം വീഴുന്ന, ಮಳೆ ನೀರು ಬೀಳುವ, പല ഇഴജാതികൾ ഓടുന്ന, ಅನೇಕ ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳು ಓಡಾಡುವ, പല മൃഗശല്യമുള്ള, ಅನೇಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಗಲಾಟೆ ಇರುವ, ഇവരെന്നെ കൊണ്ട് എന്തിനിട്ടു? ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂದು ಯಾಕೆ ನೆಟ್ಟೆ വിത്ത് ഇട്ടവനോട് ചോദിച്ചാൽ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬೀಜ ಬಿತ್ತಿದವನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬೀಜ ಕೇಳಿದ್ರೆ ഉത്തരം പറയത്തില്ല. ಉತ್ತರ ಹೇಳಲ್ಲ. ഉത്തരം സമയമാകുമ്പോ പറയും. ಉತ್ತರ ಟೈಮ್ ಬರುವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ഇതിനകത്ത് ಇದರೊಳಗಡೆ ഒരു ഫലവൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു. നട്ടവൻ ನೆಟ್ಟವನು ಒಂದು ಫಲವನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ. ആ ഫലം എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ಆ ಫಲವನ್ನ ತೆಗೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ಬಯಸಿದ. പിശാചായവൻ ಸೈತಾನನು ഇഴജാതിയിലൂടെ കയറി വന്നു, ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳ ಮೂಲಕ ಬಂದನು, മൃഗങ്ങളിലൂടെ കയറി വന്നു, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೂಲಕ ಬಂದನು. പലതിന്റെ മേലെ ചവിട്ടി, ಅನೇಕರು ಈ ಬೀಜವನ್ನ ತುಳಿದ್ರು, പല വേസ്റ്റുകൾ എന്റെ മേലെ എറിഞ്ഞു, ಅನೇಕ ಕಸವನ್ನ ಈ ಬೀಜದ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ರು, മഴവെള്ളം വീണു, ಮಳೆ ನೀರು ಬೀಳ್ತು, ചെളി തെറിച്ചു, ಗಲೀಜು ಬೀಳ್ತು. ഇതെല്ലാം അതിനെ കെട്ടി. ഇതെല്ലാം ഇതിന് സംഭവിച്ചു. ಇದೆಲ್ಲ ಸಂಭವಿಸಿತು. പക്ഷേ ಆದ್ರೆ ഇതെന്ത് വന്നിട്ടോ ಇದೇನೇ ಬಂದ್ರು അതിനൊരു കേട് സംഭവിച്ചില്ല. ಈ ಬೀಜಕ್ಕೆ ಯಾವ ಹಾನಿಯೂ ಉಂಟಾಗಲಿಲ್ಲ. വന്നതൊക്കെ ശരിയാ, ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದು ಸರಿ, വന്നതൊക്കെ ശരിയാ. ಈ ತೊಂದರೆಗಳು ಬಂದಿದ್ದು ಸರಿ. അതോടി പശു കയറി വന്ന് തിന്നാൻ. ಆಮೇಲೆ ಇದರ ಹತ್ತಿರ ಹಸು ಕೂಡ ಮೇಯ್ತಾ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಬಂತು. പശു അതിനെ മാത്രം തൊട്ടില്ല, ബാക്കിയെല്ലാം തന്നിട്ട് പോയി. ಆದ್ರೆ ಹಸು ಆ ಬೀಜವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮುಟ್ಲಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ತಿಂದು ಹೋಯ್ತು. എത്ര കൊറോണ വന്നിട്ട് പോയതാണ് നമ്മുടെ അടുത്തുകൂടിയൊക്കെ. ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಬಂದಾಗ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೋದ್ರು, എത്ര പേരെ കൊണ്ടുപോയി, ಎಷ್ಟು ಜನರನ್ನ എത്ര രോഗങ്ങൾ എത്ര പേരെ കൊണ്ടുപോയി, ಎಷ್ಟು ರೋಗಗಳು ಎಷ್ಟು ಜನರನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತು. ഹല്ലേലൂയ. അതിന്റെ മധ്യം നിൽക്കാൻ ദൈവത്തിന് കൃപ തരണേ. ಆದ್ರೆ ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೂ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಕೃಪೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋಣ. പക്ഷേ ഇതെല്ലാം ഈ ചെടിക്ക് വന്നാലും ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಗಿಡಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬಂದ್ರು ഇതിനൊന്നും സംഭവിക്കത്തില്ല. ಈ ಬೀಜಕ್ಕೆ ಏನು ಸಂಭವಿಸಲ್ಲ. നട്ടവൻ കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೆಟ್ಟವನ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದಾನೆ, നട്ടവന്റെ മേൽ ഒരു സീല് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ನೆಟ್ಟವನ ಇದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮುದ್ರೆ ಒತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ദൈവത്തിന്റെ ഗവൺമെന്റിന്റെ ಇದು ದೇವರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು. ഹല്ലേലൂയ. ಆಮೆನ್. ഹല്ലേലൂയ. ಆಮೆನ್. ദൈവത്തിന്റെ ഗവൺമെന്റ് ಇದು ದೇವರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನೆಟ್ಟಿದ್ದು. ഹല്ലേലൂയ. ആಮೆൻ. ഹല്ലേലൂയ. ആಮೆൻ. ആമേൻ. ശ്രദ്ധിക്കുക, ಗಮನಿಸಿ, ഇതിന് ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ ಇದಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ഇത് ಇರುವಂತದೆಲ್ಲ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇവിടെ വരും. ಇದು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಈ ಬೀಜದ ಹತ್ರ വെള്ളം ಬರುತ್ತೆ. ഇടേണ്ടവൻ സമയത്ത് വന്ന് ഇട്ടോളൂ. ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಬೇಕಾದವನು ಸಮಯ ಬಂದ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕ್ತಾನೆ, വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട സമയത്തൊന്ന് ഒഴിക്കും. ನೀರ್ ಹಾಕಬೇಕಾದವನು ತಕ್ಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಹಾಕ್ತಾನೆ. വളക്കാരനോട് ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ಮಳೆಗಾರನಿಗೆ ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, വളമിടുന്നവനോട് ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ಗೊಬ್ಬರದವನಿಗೆ ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ടവനോട് ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ನೀರ್ ಹಾಕಬೇಕಾದವನಿಗೂ ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. നിനക്കറിയത്തില്ല, ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ആ സഹായം നിന്റെ മേൽ വരുമ്പോ നീ അറിയും. ಆದ್ರೆ ಆ ಸಹಾಯ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸುರಿಯುವಾಗ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ഹല്ലേലൂയ. 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 ആമേൻ. എന്തൊക്കെ എന്റെ മുകളിൽ കൂടെ പോയതാ, ಏನೆಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಲ್ವಾ, എനിക്ക് തന്നെ ഒരു അത്ഭുതമല്ലേ. ಅದು ಈಗ ಇರುವಂತದೇ ದೊಡ್ಡ ಅದ್ಭುತ ಅಲ್ವಾ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചതാ, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಸಂಭವಿಸ್ತು, നിൽക്കുന്നതിന് ഒരു അത്ഭുതമല്ലേ. ನಾವಿವತ್ತು ಜೀವಿಸ್ತಿರೋದೇ ದೊಡ್ಡ ಅದ್ಭುತ ಅಲ್ವಾ. എന്നിട്ടില്ല, ಮುಗಿದಿಲ್ಲ, ഇനി അതിനകത്ത് ഫലം വരാൻ പോകുന്നത്. ಇನ್ನಾಗಿದೆ ಈ ಬೀಜದಿಂದ ಫಲ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿರೋದು. ഹല്ലേലൂയ. യാത്ര നല്ല ഫലങ്ങളായി, ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಫಲ, യാത്ര നല്ല ഫലങ്ങളായി, ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಫಲಗಳಾಗಿ ഇതിന്റെ ചോട്ടിൽ വന്ന് ಅನೇಕರು ಇದರ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು അതിന്റെ തണലൊക്കെ ഏറ്റിട്ട് ಅದರ ನೆರಳನ್ನು ആ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ പഴം പറിച്ച് തിന്നത്തക്ക ಆ ಫಲವನ್ನ ಕಿತ್ತು ತಿನ್ನತಕ್ಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ಅನೇಕರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ഈ പരിശുദ്ധന്റെ സാന്നിധ്യം ಈ ಪವಿತ್ರತರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ഇത് പറിച്ച് തിന്നുന്നത് പോലെ ಈ ಮರದ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹಣ್ಣನ್ನ ಕಿತ್ತು ತಿನ್ನುವ ಹಾಗೆ ദൈവവചനം ഭക്ഷിക്കത്തക്കവണ്ണം, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿನ್ನತಕ್ಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ സൗഖ്യം പ്രാപിക്കത്തക്കവണ്ണം ಸೌಖ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದತಕ್ಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ദൈവം അതിനു വേണ്ടി നട്ടിരിക്കുകയാണ്. ನನ್ನ ದೇವರು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ഇവിടിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ദൈവം നട്ടിരിക്കുകയാണ്. ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲರನ್ನ ದೇವರು ನೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ഹല്ലേലൂയ. ആശ്രയിക്കുന്നതോ ദൈവത്തിന്റെ സമയത്ത് ഫലം കൊടുക്കും. ದೇವರನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ನಿಂತುಕೊಂಡ್ರಿ, ತಕ್ಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಫಲವನ್ನು ಹೊರತರ್ತಾರೆ. എത്ര നല്ല സ്ഥലത്താണ് നട്ടിരിക്കുന്നത്. ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೋ ದೇವರು ನಟ್ಟಿರೋದು. ഏറ്റവും നല്ല സ്ഥലത്താണ്. ದೇವರು ನೆಡುವುದಾದ್ರೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೆಡ್ತಾರೆ. അതെങ്ങനെയാ നല്ല സ്ഥലത്താകുന്നത്? ಅದು ಹೇಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಥಳ ಆಗೋದು? ഹല്ലേലൂയ. എന്റെ അപ്പൻ ഭയങ്കര ഡോസടിയെ. ನನ್ನ ತಂದೆ ಬಹಳ ಕುಡಿಯುವವನಾಗಿದ್ರು. എല്ലാം നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു. ಎಲ್ಲವನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ರು. കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഒരു സ്വത്ത്, ഒരു സെന്റ് സ്ഥലം എനിക്ക് കിട്ടി. ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ ಜಾಗನೂ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ഒരു നന്മ കിട്ടിയിട്ടില്ല. ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. എന്തിനാ എന്നെ അവിടെ കൊണ്ട് ദൈവം നട്ടത്? ಯಾಕೆ ದೇವರು ಅಂತ ಜಾಗ ತಗೊಂಡೋಗಿ ನನ್ನ നല്ല സ്ഥലത്ത് നൽകുമോ? ಒಳ್ಳೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ನೆಲದಲ್ಲಿ ನಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. പിന്നെ അവിടെ കൊണ്ട് ನಟ್ಟത്? ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ದೇವರು ಅಂತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಟ್ಟಿದ್ದು? നാട് വിട്ടു പോകേണ്ട സാഹചര്യം എനിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಸನ್ನಿವೇಶ ಅವನಿಗೆ ಬಂತು. പിന്നെ അവിടെ നട്ടത്? ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ದೇವರು ಅಲ್ಲಿ ನಟ್ಟಿದ್ದು ನನ್ನನ್ನ? ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. പറയുന്നില്ല. ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. നട്ടത് സമയമായി ഞാൻ വെളിപ്പെടുത്താം. ಯಾಕೆ ಈ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾಕೆ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಮಯ ಬರುವಾಗ ನಾನು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. അനുഭവിക്കാൻ പോയവർക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೇನೆ. അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്നവർക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ಅನೇಕರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ ಇರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೇನೆ. നട്ടതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ ഈ ലെവലിലേക്ക് ആയത്. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನೆಟ್ಟದ್ರಿಂದಾಗಿದೆ ಈ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ದೇವರು ಇವತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ತಲುಪಿಸಿದ್ದು. വീട്ടിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെയോ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥನ ಮನೆಯಲ್ಲೋ, ಕೋಟೀಶ್ವರന്റെ വീട്ടിൽ ಹಾಕಿരുന്നുവെങ്കിൽ, ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ನನ್ನನ್ನ ಏನಾದ್ರೂ ನಟ್ಟಿದ್ರೆ ಈ ಫಲ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಇದು ಕಾಯ್ಕ ಪಟ್ಟದ. ಈ ಫಲ ಇವತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ ಇತ್ತೋ ಏನೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ದೈವದ ಆಶ್ರಯಿಸು. ಆದ್ರೆ ನೀನ್ ಯಾವ್ದೇ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಯಾವ್ದೇ ಕುಟುಂಬ ಆದ್ರೂ ಸನ್ನಿವೇಶ ಆದ್ರೂ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ದೇವರನ್ನ ಆತುಕೋ, ಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. ದೇವರನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸು. ನಿನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಫಲವನ್ನ ದೇವರು ಹೊರಗಡೆ ತರ್ತಾರೆ. ನಿನ್ನನ್ನ ದೇವರು ನಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀನು ಯಾವುದೇ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕುಟುಂಬದ ಸನ್ನಿವೇಶವಾಗಿದ್ರು ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದಿಂದ, ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಿಂದ ಫಲವನ್ನು ದೇವರು ಹೊರ ತರ್ತಾರೆ. ನಿನ್ನ ಫಲಕ್ಕಾಗಿ ಅಗತ್ಯ ಇರುವ ಜನಗಳಿರ್ತಾರೆ. ಕರಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋಣ. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. ನಾನು ಹೇಳಿರುವಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಬರ್ನಾರ್ಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್. ಬೆರ್ನಾರ್ಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್. ഹല്ലേലൂയ. ಆಮೆನ್. ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಂತವಾಗಿ വീടില്ല. ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಒಂದು ಮನೆ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಪ್ಪನಮ್ಮಯುണ്ട്. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಪ್ಪನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಬೆರ್ನಾರ್ಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಜೀವಿಸಿರ್ಕೊಂಡು ಆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಅಪ್ಪನ അടുത്തില്ല. ಆದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪ ಬಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಅಮ್ಮ ಅವರಿಗೆ ಅಮ್ಮ ಅವರ അടുത്തിಲ್ಲ. ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ಅಪ್ಪನ ಅಮ್ಮയെ ಕಂಡಿട്ടില്ല. ಆ ಬೆರ್ನಾರ್ಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನ ನೋಡಿಲ್ಲ. എന്തൊരു വേദന ഉണ്ടാകും അല്ലേ ജീവിതം. ಜೀವಿತ ಎಷ್ಟು ವೇದನೆ ತುಂಬಿದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. എന്ത് വേദനയായിരിക്കും. ಆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನ ಎಷ್ಟು ನೋವಾಗಿರ್ಬೋದು. വികലാംഗനാണ്, ഒരു കാല് നടക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ಆ ಬೆರ್ನಾರ್ಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಂಗವಿಕಲನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಒಂದು ಕಾಲು ನಡೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ആരും ಆಹಾರ കൊടുക്കാനിಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಆಹಾರ ತಂದು ಕೊಡಕ್ಕೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ആഹാരമൊക്കെ വേസ്റ്റ് കൊട്ടയുന്നതാണ്. ಅವನಿಗೆ ಸಿಗುವಂತ ಆಹಾರ ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಯಿಂದಾಗಿದೆ ಸಿಗೋದು. ഹല്ലേലൂയ. നായ്ക്കളൊക്കെ തിന്നുന്നതിനെ കൂടെ അവനും പോയി തിന്നിട്ട്, ನಾಯಿಗಳು ತಿನ್ನುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವನು ಹೋಗಿ ತಿಂದು, അവന് കിടന്നുറങ്ങാൻ കിട്ടുന്നത് കടയിൽ കടച്ചു പോയ ശേഷം കടയുടെ തിണ്ണയാണ്. ಬೆರ್ನಾರ್ಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಲಗಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸಿಗುವಂತ ಸ್ಥಳ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿಯ ದಿಣ್ಣೆಗಳಾಗಿದೆ. ഒരു ദിവസം മഴ വന്ന് ഇടിവെട്ട് മഴയായിട്ട് വന്നപ്പോൾ ಅಂಗಡಿಯ ಜಗಲಿಗಳಾಗಿದೆ. ಅವನು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಒಂದು ದಿನ ಮಳೆ ಬಂದು ಗುಡುಗು ಸಿಡ್ಲೆಲ್ಲ ಬಡಿಯುತ್ತಿರುವಾಗ കരയ്ക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. ಅವನ ಅಳುತ್ತಾ ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ, കർത്താവേ മഴ പെയ്യരുതേ, ಕರ್ತನೇ ಮಳೆ ಬರಬಾರ್ದು, എനിക്ക് കിടക്കാൻ ഒരു സ്ഥലമില്ല. ನನಗೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಒಂದು ಜಾಗ ಇಲ್ಲ. അങ്ങനെ കരയ്ക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಳುತ್ತಾ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ യേശു അവന്റെ അടുക്കലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു. ಯೇಸು ಆ ಮಗನ ಬಳಿಗೆ ಇಳಿದು ಬಂದನು. അവൻ എങ്ങനെ വിളിച്ചു? ബ്ലെസ്സിംഗ് എഴുന്നേൽക്കുക. ಯೇಸು ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು, ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಎದ್ದೇಳು. അവൻ എഴുന്നേക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, കാല് ശരിയല്ല. ಅವನಿಗೆ ಎದ್ದೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಕಾಲ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. പക്ഷേ യേശു പറഞ്ഞപ്പോൾ, ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಹೇಳಿದಾಗ, അവൻ ബ്ലെസ്സിംഗ് എഴുന്നേൽക്കുക, ಬೆರ್ನಾರ್ಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಎದ್ದೇಳು. ഉടനെ അവൻ എണീച്ചു നിന്നു. ತಕ್ಷಣ ಅವನು ಎದ್ದು ನಿಂತ. യെഹെസ്കേൽ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 2:2 ಯೆಹೆಜ್ಕೇಲನು ಬರೆದ ಪ್ರವಾದನೆಗಿಂತ 2ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ഉടനെ അവൻ എണീച്ചു നിന്നു. ಅವನು ನೆಟ್ಟಗೆ ನಿಂತುಕೊಂಡ. ತಕ್ಷಣ ನಿಂತುಕೊಂಡ. അവന്റെ കാല് സൗഖ്യമായി. ಆಗಲೇ ಅವನ ಕಾಲು ಸೌಖ್ಯವಾಗಿತ್ತು. വികലാംഗം മാറി. ಅವನ ಅಂಗವಿಕಲತೆ ನೀಗಿತ್ತು. അത് കാരണമാണല്ലോ അവനെ ഉപേക്ഷിച്ചത്. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಲ್ವಾ ಅವನನ್ನು ಎಸ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದು. ഹല്ലേലൂയ. മാറി ഉടനെ ಆದ್ರೆ ಆ ಅಂಗವಿಕಲತೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം സംസാരിച്ചു. ಎರಡನೇದಾಗಿ ದೇವರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ನಾನು രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രവാചകനായിട്ട് അയക്കാൻ പോകുന്നു. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ದೇಶಗಳ ಪ್ರವಾದಿಯಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತೇನೆ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും വരികയാണെങ്കിൽ ಬೆರ್ನಾರ್ಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವುದಾದ್ರೆ പോയി കേൾക്കണം. സാക്ഷി ಸಾಧ್ಯವಾದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಹೋಗಿ ಆ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೇಳಬೇಕು. എന്തൊരു അഭിഷേകം, ಅದೆಂತಹ ಅಭಿಷೇಕ, എന്തൊരു അധികാരം, ಅದು ಎಂತ ಅಧಿಕಾರ. ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್, ഞാനാ നിന്നെ നട്ടത്, ನಾನು ನಿನ್ನ ನಟ್ಟಿದ್ದು. വികലാംഗ മാറും, ನಿನ್ನ ಅಂಗವಿಕಲತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ഞാൻ നിന്നൊരു ഫലം പുറത്തു ನಾನು ನಿನ್ನಿಂದ ಒಂದು ಫಲವನ್ನು ಹೊರತರ್ತೇನೆ. ಯಾರೆಲ್ಲ ನಿನ್ನನ್ನು ತಳ್ಳಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ರು, ഉപേക്ഷിക്കത്തില്ല. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ತಳ್ಳಿ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಯುಗದ ಸಮಾಪ್ತಿಯವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ದಿವಸ കൂടെ ഉണ്ടാകും. ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರ್ತೇನೆ. കാലികൾ സൗഖ്യമാക്കും. ನಿನ್ನ ಕಾಲನ್ನು ಸೌಖ್ಯ ಮಾಡ್ತೇನೆ. രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ನಿನ್ನನ್ನು ದೇಶಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ.
ഹല്ലേലൂയ 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 ഹല്ലേലൂയ. എന്റെ ദൈവം വലിയവൻ തന്നെയാണ്. ನನ್ನ ದೇವರು ದೊಡ್ಡವನೇ മനുഷ്യർ നോക്കുന്ന കണ്ണുകൊണ്ടല്ല ദൈവം നോക്കുന്നത്. ಮನುಷ್ಯರು ನೋಡುವ ಕಣ್ಣಲ್ಲ ದೇವರು ನೋಡೋದು. ഹല്ലേലൂയ. വേദനയെ കാണുന്ന അത്രയും നല്ലൊരു ദൈവം വേറെ ഇല്ല. ನಮ್ಮ ನೋವನ್ನ ಕಾಣುವ ಯೇಸುವಿನಂತಿರುವ ದೇವರು ಬೇರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. സാഹചര്യം മുഴുവൻ അറിയുന്ന ഇത്രയും നല്ലൊരു ദൈവം വേറെ ഇല്ല. ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವ ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ದೇವರು ಬೇರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. നിന്റെ മനസ്സ് കാണാൻ, ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು വേദന കാണാൻ, ನಿನ್ನ ವೇದನೆ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ എത്ര നല്ലവർക്ക് കഴിയാതിരിക്കുമ്പോൾ, ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಗದೇ ಇರುವಾಗ അത് കാണുന്ന അഗ്നിയുടെ രണ്ട് കണ്ണ്, ಅದನ್ನ ಕಾಣುವಂತ ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲೆಯಂತ ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳುಳ್ಳವನು പലരെയും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. ಈ ಹಗಲುಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕರನ್ನು ಅವನು ಕಾಣಿಸಿದ್ದಾನೆ. ദൈവം പറയുകയാണ്, ದೇವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, നിന്റെ സ്ഥിതി മാറ്റുന്നതിന് ನಾನು ನಿನ್ನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತೇನೆ. ഹല്ലേലൂയ. നീ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുക, ನೀನ್ ದೇವರನ್ನ ಆತುಕೋ, യേശുവിൽ ആശ്രയിക്കുക. ನೀನ್ ಯೇಸುವನ್ನ ಆತುಕೋ. പിതാവ് പറയുന്നു, ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ഞാൻ നിന്റെ പുത്രനെ അയച്ചിരിക്കുകയാണ്. ನಾನು ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. അവനിൽ ആശ്രയിക്കുക. ನೀವು ಅವನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿರಿ, അവനിലേക്ക് നോക്ക്. ಅವನನ್ನು ನೋಡ್ರಿ. അവൻ നിന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച് കളയത്തില്ല. ಅವನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಳ್ಳಿ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. അവൻ നിന്നെ ഒരു നാളും തള്ളിക്കളയത്തില്ല. ಅವನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ದಿನವೂ ತಳ್ಳಿ ಬಿಡಲ್ಲ. അവന്റെ പേര് യേശു എന്ന. ಆತನ ಹೆಸರೇ ಯೇಸು. അവൻ നിന്നെ നടാൻ പോവുകയാണ്. ಅವನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ നിന്നെ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ. അവൻ ആവശ്യമുണ്ട്. ನೀನು ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. നിന്നെ അവൻ ആവശ്യമുണ്ട്. ನೀನು ಆತನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. നിന്റെ വശത്ത് ദൈവം നടാൻ പോവുകയാണ്. ನಿನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. അവൻ വേറെ ആരെയും നട്ടിട്ടില്ല. ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನೂ ನಟ್ಟಿಲ್ಲ. അത് നിനക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു. ಆ ಸ್ಥಳವನ್ನ ದೇವರು ನಿನಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. പക്ഷേ ഇന്ന് വരെ നീ ഒരു നന്മയും കണ്ടു ಆದ್ರೆ കാണത്തില്ല. ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ನೀನು ಯಾವ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕಾಣದೇ ಇರಬಹುದು. ഇതുവരെ നിനക്ക് ഒരു വഴി തുറന്ന് കാണത്തില്ല. ಈ ದಿನದವರೆಗೂ ನಿನಗೆ ಯಾವ ದಾರಿಯೂ ತೆಗೆಯದೇ ಇರಬಹುದು. പക്ഷേ ദൈവം അവിടെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു. ಆದ್ರೆ ದೇವರು ನಿನಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന പെൺകുട്ടിയോട് ആൺമക്കളോട് പറയാം, ಮದುವೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ദൈവം നിനക്കൊരു വീട് ഒരുക്കി. ದೇವರು ನಿನಗಾಗಿ ಉಮ್ಮನ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. അവിടെയാണ് നിന്നെ നടാൻ പോകുന്നത്. ಅಲ್ಲಾಗಿದೆ ದೇವರು ನಿನ್ನ ನೆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ. വേണ്ടിയേ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. യേശുവേ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರವೇ ആ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. വീട് മാത്രം മതി നിനക്ക്. ಆ ಮನೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು ನಿನಗೆ. ദൈവത്തോട് പറയുക, ದೇವರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ರಿ, നിന്റെ ഹിതമില്ലാത്ത ഒരു വീട്ടിലും എന്നെ അയക്കരുത്. ಈ ಚಿತ್ತವಲ್ಲದ ಯಾವ ಮನೆಗೂ ನನ್ನನ್ನು ನಡಬೇಡ. നീ നടാത്ത ഒരു വീട്ടിലും എന്നെ അയക്കരുത്. ನೀನು ನಡೆದ ಯಾವ ಮನೆಗೂ ನನ್ನನ್ನು ಕಳಿಸಬೇಡ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവ് നിന്നെ നല്ലയിടത്തേക്ക് നടും. ಕರ್ತನು ನಿನ್ನನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಡ್ತಾರೆ. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവിന്റെ കഴിയാത്ത വല്ല കാര്യം. ಕರ್ತನಿಗೆ ಆಗದಿರುವ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಾರ್ಯ ಇದೆಯಾ? ഹല്ലേലൂയ. നിന്റെ മുൻവിധിയിലല്ല ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. നിന്റെ മുൻവിധിയിലല്ല ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ನೀನ್ ಏನನ್ನ ಮುನ್ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಯೋ ಆ ನಿರ್ಣಯದ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡೋದು. അവന് ഇത്രേ പഠിപ്പുള്ളൂ. ಓ, ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಇಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಇದೆ, അവന് ഇത്രേ കഴിവുള്ളൂ. ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ അവന് ಇದೆ, ഇത്രേ സൗന്ദര്യം. ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಸೌಂದರ್ಯ ಇದೆ, അവന് ഇത്രേ കറുപ്പാ. ಅವನ್ ಕಪ್ಪಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಅವನ್ ಬೆಳ್ಳಗಿದ್ದಾನೆ. നിന്റെ സാഹചര്യമാണ്. ಇದೆಲ್ಲ ನಿನ್ ಸನ್ನಿವೇಶ. ദൈവം അതല്ല പറയുന്നത്. ಆದ್ರೆ ದೇವ್ರು ನೋಡೋದು ಅದಲ್ಲ. ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുക. ದೇವ್ರನ್ನ ಆತ್ಕೋ, അവൻ കൊണ്ട് നടും. ಅವನ್ ನಿನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೋಗಿ ನಡ್ತಾನೆ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. വായിക്കാം. ആമേൻ. സങ്കീർത്തനം 1-3 കൂടെ ചേർത്ത് വായിച്ചാൽ. സങ്കീർത്തനം ಓದನ 1ನೇ ಕೀರ್ತನೆ 1-2ನೇ ವಾಕ್ಯ. ഹല്ലേലൂയ. 1ನೇ ಕೀರ್ತನೆ 1-2ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಯಾವನು ದುಷ್ಟರ ಆಲೋಚನೆಯಂತೆ ನಡೆಯದೆ ಹಾ. ಪಾಪಾತ್ಮರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳದೆ അത് 1-ാം വാക്യമല്ലേ? 2-3 വായിച്ചാൽ. 2-3. ഹല്ലേലൂയ. ಯೆಹೋವನ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾ. ಆನಂದ ಪಡುವವನಾಗಿ ಹಾ. ಅದನ್ನೇ ಅಗಲಿರುಳು ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿರುವನು ಹಾ. ಅವನೆಷ್ಟೋ ಧನ್ಯನು. ശ്രദ്ധിക്കുക. ഗമനിಸಿ. നമ്മൾ ആദ്യം വായിച്ച ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുകയും ദൈവം ആശ്രയിക്കുകയും ചെയ്യുക. ನಾವು ಮೊದಲು ಓದಿದಂತ ವಾಕ್ಯ, ದೇವರಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅಥವಾ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ದೇವರೇ ಯಾರು ಭರವಸೆ ഇവിടെ ಆಗಿದ್ದಾರೋ. വായിക്കുന്നു, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೋಗ್ತದೆ, ന്യായപ്രമാണത്തിൽ അവരെ ആശ്രയിക്കും. ಯೆಹೋವನ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆನಂದ ಪಡ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ಆಶ್ರಯಿಸ್ತಾರೋ, ಯಾರು ಹಗಲಿರುಳು ಅದನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸ್ತಾರೋ. എന്താണ് ഈ പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് ന്യായപ്രമാണം? പുതിയ നിയമത്തിൽ എന്താണ്? ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಏನು? ദൈവവചനമാണത്. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವೇ. ദൈവവചനമാണ്. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವೇ. ആരാണ് ഈ ദൈവവചനം? ಯಾರು ಈ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ? ദൈവപുത്രൻ, ದೇವರ ಮಗನೇ യേശുവാണ്. ಯೇಸುವೇ ಆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ. ದಾವೀದನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಪ್ರಕಟಣೆ, യേശുവിനെ രാപ്പകൽ ധ്യാനിക്കുക. ದಾವೀದನಿಗೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಯೇಸುವನ್ನ ಹಗಲಿರುಳು ಯಾರು ಧ್ಯಾನಿಸ್ತಾರೋ, ദൈവവചനം രാപ്പകൽ ധ്യാനിക്കുക. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಹಗಲಿರುಳು ಧ್ಯಾನಿಸಬೇಕು. രാപ്പകൽ ധ്യാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ ಹಗಲಿರುಳು ಧ್ಯಾನಿಸೋದಾದ್ರೆ ദൈവം അവനെ നടും. ದೇವರು ಅಂತವನನ್ನ ನಡುತ್ತಾರೆ. അവിടെയും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ಅಲ್ಲೂ ಬರ್ತಿದೆ, വെള്ളത്തിലിരിക്കാൻ ദൈവം നടും. ಅವನು ನೀರಿನ ಕಾಲುವೆಗಳ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡುತ್ತಾನೆ. രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ಎರಡು ಒಂದೇ. ദൈവം അവനെ നടും. ದೇವರು ಅಂತವನ್ನ ನಡುತ್ತಾರೆ. ദൈവം നടാൻ പോയാൽ ದೇವರು ನಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ഇവിടെ നടാൻ പറ്റത്തില്ല, ആർക്കും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ಇಲ್ಲಿ ನಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. കാരണം ഭൂമണ്ഡലവും ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಮಸ್ತವು പിശാചിന്റെ കൊച്ചപ്പെട്ടതല്ല, ಸೈತಾನನ ಚಿಕ್ಕ ಮಣ್ಣಲ್ಲ, ദൈവത്തിന്റെതാണ്. ದೇವರದಾಗಿದೆ. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ഹല്ലേലൂയ. സ്വർഗ്ഗത്തിലും ഭൂമിയിലും ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ യേശുവിനാണ് സകല അധികാരവും. ಯೇಸುವಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರ. കൈകൊണ്ട് പറയട്ടെ, ಕೈಕೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ರಿ, സ്വർഗ്ഗത്തിലും ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ഭൂമിയിലും ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ യേശുവിനാണ് അധികാരം. ಯೇಸುವಿಗಾಗಿನ ಅಧಿಕಾರ, പിശാചിനല്ല. ಸೈತಾನನಿಗಲ್ಲ. അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ആത്മാവിൽ വിലസും. ಆದ ಕಾರಣ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷಿಸ್ತೇನೆ. ഹല്ലേലൂയ.
എന്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ സന്തോഷിക്കും, ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಂತೋಷಿಸ್ತೇನೆ, ദേശത്തിൽ ഞാൻ സന്തോഷിക്കും. ನನ್ನ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಂತೋಷಿಸ್ತೇನೆ. ಕಾರಣ സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ അധികാരം ಅಧಿಕಾರ യേശുവിനാണ്. ಯೇಸುವಿಗಾಗಿದೆ. എന്റെ അപ്പന് സ്വത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ സന്തോഷിക്കും, ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಆಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೇನೆ, അപ്പന് വാഹനമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതിൽ സന്തോഷിക്കും, ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ವಾಹನ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷಿಸ್ತೇನೆ, എന്റെ അപ്പൻ ഗവൺമെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണെങ്കിൽ ഞാൻ സന്തോഷിക്കും, ನನ್ನ ತಂದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನಾಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷಿಸ್ತೇನೆ. മന്ത്രിയാണെങ്കിൽ നല്ലവണ്ണം ಓ സന്തോഷിക്കും. ಅದು ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ತಂದೆ MLA ನೋ ಮಂತ್ರಿನೋ ಆಗಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಸಂತೋಷಿಸ್ತೇನೆ. പക്ഷേ എന്റെ യേശു ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಯೇಸು സ്വർഗത്തിലെ ഭൂമിക്ക് ಪರಲೋಕಕ್ಕೂ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೂ മാത്രമല്ല, ಭೂಮಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, സ്വർഗത്തിലും ಪರಲೋಕದಲ್ಲೂ സകല അധികാരമുള്ള ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರವುಳ್ಳವರು. സന്തോഷിക്കും. ಆದ ಕಾರಣ ನಾನು ಸಂತೋಷಿಸ್ತೇನೆ. ಆಮೆನ್. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. Hallelujah. അപ്പനോ അമ്മയും ചിലപ്പോൾ 70-80 വർഷം വരെ കാണത്തുള്ളൂ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅವರೊಂದು 70-80 ವರ್ಷ ಇರಬಹುದು. എന്നാൽ യേശു എന്നേക്കും അനന്യൻ. ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ನಿನ್ನೆ ಇವತ್ತು ನಾಳೆಯೂ ಅನನ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಏಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಜೀವಂತವಾಗಿರುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. രക്തം കൊണ്ട് വീണ്ടെടുത്ത യേശു, ರಕ್ತ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಂಡುಕೊಂಡ ಯೇಸು, എന്നെ മാറോട് ചേർത്ത യേശു, ನನ್ನನ್ನು ಎದೆಗಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಯೇಸು, യേശുവിന്റെ ശരീരത്തെ സഭയാക്കി വെച്ച യേശു, ಯೇಸುವಿನ ಶರೀರದ ಒಳಗಡೆ ನನ್ನ ಸಭೆ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಟ ಯೇಸು. ആ യേശു പറയാണ്, ಆ ಯೇಸು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, സ്വർഗ്ഗത്തിലും ഭൂമിക്കും സകല അധികാരം എനിക്കാണ്. ಪರಲೋಕದಲ್ಲೂ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರವು ನನಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟது. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ആരാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞത്? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವ್ ಯಾರು? നിങ്ങളിവിടെ അധികാരമാണ്. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ഹല്ലേലൂയ. ജനങ്ങൾ കുറ്റം ചെയ്യുന്നതിന്, ಜನಗಳು ತಪ್ಪೋಡಿಸೋದಕ್ಕೆ, അധികാരികൾ പോലീസ് ആണെങ്കിൽ, ಅಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ದೂರು ಹೋಗಿ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹತ್ರ, ಪೊಲೀಸರ ಹತ್ರ ಆಗಿದ್ರೆ, ദുരാത്മാക്കളെ അയച്ചിട്ട് മനുഷ്യനെ രോഗിയാക്കി കഷ്ടപ്പെട്ടതിന്റെ മേൽ അധികാരം നമുക്കാണ്, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. ದುರಾತ್ಮನಿಂದ ಪೀಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಜನಗಳ ಪೀಡಿತರಾಗಿರುವಂತ ಜನಗಳನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತ ಅಧಿಕಾರ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ನಮಗಾಗಿದೆ. ഹല്ലേലൂയ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ഹല്ലേലൂയ. ಆಮೆನ್. സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ഭൂമിക്കും ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ സകല അധികാരവും ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರ അപ്പന്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ನನ್ನ ತಂದೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ പിശാചിനൊക്കെ എനിക്ക് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ಸೈತಾನನ ಮುಂದೆ ಭಯ ಪಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನನಗಿಲ್ಲ. ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു ഞാൻ പേടിക്കേണ്ട ಯಾರಾದ್ರೂ കാര്യമില്ല. ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಭಯ ಪಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. അവന്റെ വാക്കിലല്ല എന്റെ ജീവിതം, എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിലാണ്. ಅವರು ಹೇಳುವಂತ ಮಾತಿನ ಮೇಲಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೀವಿತ, ನನ್ನ ಯೇಸುವಿನ ಕೈಯಲ್ಲಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ. ഏതെങ്കിലും മന്ത്രവും ചെയ്യുന്നവന്റെ കയ്യിലല്ല എന്റെ ജീവിതം, എന്റെ ജീവിതം യേശുവിന്റെ. ಯಾವುದೋ ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋನ ಕೈಯಲ್ಲಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ, ಯೇಸುವಿನ ಕೈಯಲ್ಲಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ. പോലും അധികാരമുള്ള യേശുവിന്റെ നാമം. ಅದರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಅಧಿಕಾರವುಳ್ಳಂತ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮ. ഭയപ്പെടേണ്ട, ഇനി ഭയപ്പെടേണ്ട, ಇಮ್ಮಾನುವೇಲ್ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಇರುವ, ಹೆದರದಿರು, ಇನ್ನು ಹೆದರದಿರು. ಇಮ್ಮಾನುವೇಲ್ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಇರುವ, ಹಲವು ಅನುಗ್ರಹ ಒಂದಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಲು 1000 ನಾಲಿಗೆ ಸಾಲದು ಈಗ. ಹಲವು ಅನುಗ್ರಹ ಒಂದಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಲು 1000 ನಾಲಿಗೆ ಸಾಲದು ಈಗ. ಹೆದರದಿರು, ಇನ್ನು ಹೆದರದಿರು. ಇಮ್ಮಾನುವೇಲ್ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಇರುವ, ಹೆದರದಿರು, ಇನ್ನು ಹೆದರದಿರು. ಇಮ್ಮಾನುವೇಲ್ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಇರುವ, ಹೆದರದಿರು, ಇನ್ನು ಹೆದರದಿರು. ಇಮ್ಮಾನುವೇಲ್ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಇರುವ, ಹಲವು ಅನುಗ್ರಹ ಒಂದಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಲು 1000 ನಾಲಿಗೆ ಸಾಲದು ಈಗ. ಹಲವು ಅನುಗ್ರಹ ಒಂದಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಲು 1000 ನಾಲಿಗೆ ಸಾಲದು ಈಗ. ಹೆದರದಿರು, ಇನ್ನು ಹೆದರದಿರು. ಇಮ್ಮಾನುವೇಲ್ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರುವ, ಹೆದರದಿರು, ಇನ್ನು ಹೆದರದಿರು. ಇಮ್ಮಾನುವೇಲ್ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರುವ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. സൂക്ഷിച്ചോട്ടെ. കരങ്ങളെത്തി ദൈവം സ്തോത്രം ಮಾಡೋಣ. പോരാട്ടമുള്ളത്. ഏത് വീട്ടിലാ പോരാട്ടം? ಯಾವ ಮನೆಗೆ ಹೋರಾಟ ಇರುವುದು? ഏത് വ്യക്തിക്കാ പോരാട്ടമുള്ളത്? ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೋರಾಟ ಇರುವುದು? ആര് പറഞ്ഞു പോരാട്ടമാണത്? ಯಾರು ಹೇಳಿದ ಹೋರಾಟ? ഹല്ലേലൂയ. പിശാചിന്റെ നോളകളിൽ പൊളിയാൻ പോവുകയാണ്. ಸೈತಾನನ ಸುಳ್ಳುಗಳು ಇವತ್ತು ಒಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. പോരാട്ടത്തിന്റെ മേൽ, ಆ ಹೋರಾಟದ ಮೇಲೆ, ദൈവത്തെ നൃത്തം ചെയ്ത് സ്തുതിക്കത്തക്കവണ്ണം, ಆ ಹೋರಾಟದ ಮೇಲೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕೊಂಡಾಡತಕ್ಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ഭൂമിയിലെ സകല അധികാരവും ಪರಲೋಕದ ಮತ್ತು ಭೂಲೋಕದ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರ യേശുവിനാണ്. ഈ ಯೇಸುವಿಗಾಗಿದೆ. ഭൂമി എനിക്ക്
ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀಯಾണെങ്കിൽ ಈ ಭೂಮಿಯಿಂದ ನನಗೆ ಹೋರಾಟ ಬರ್ತಿರೋದಾದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಒಳಗೆ ಯೇಸುವಿನ ಈ ಭೂಮಿಯು ಯೇಸುವಿನದೇ. ಪಿಶಾಚೇ ಸೈತಾನನೇ ನೀ ಇವಿಡಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋಣ. ನೀನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಓಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಾಗ ಅವ್ರು ಓಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಪ್ಪಟ್ಟದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಭೂಮಿ ನನ್ನ ತಂದೆ, ಇದು ನಿನ್ನದಲ್ಲ. ಭೂಮಿ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಅಧಿಕಾರ ಯೇಸುವಿನ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ, ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ, ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರ ಯೇಸುವಿಗಾಗಿದೆ. ಇವರಿಂದ ನಿನಗೆ ಹೋರಾಟವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀನ್ ನನಗೆ ಹೋರಾಟ ಕಳಿಸಿದೀಯ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಬೆಂಕಿ ಒಳಗಡೆ ಆಗ್ತಿದೀಯ. ಬೆಂಕಿ ಒಳಗಡೆ ಆಟ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. 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 ದೇವರ ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ನೀನಿಂದ ಬಂದದೆ. ದೇವರ ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತೀನ ನೀನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. 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 ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯಾರಕ್ಕೆ ಎಂದಿದ್ದಾನೆ? ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ತೀಕಂತ ಗಳಿಕಿನ ಸೂಡ್ಸು ಬೆಂಕಿ ಒಳಗಡೆ ಆಗಿದೆ. ನೀನ್ ಆಟ ಆಡ್ತಿರೋದು. ನೀನು ಆಮೇಲೆ ದೈವದ ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ನಿಲ್ക്കുന്നത്. ನೀನ್ ನಿಂತಿರೋ ದೇವರ ಕೃಪೆ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ഹല്ലേലൂയ. അവർക്ക് മനസ്സിലായി, പക്ഷെ നമുക്ക് പിടികിട്ടുന്നില്ല അല്ലേ? ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು, ನಮ್ಗಿನ್ನೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. ഹല്ലേലൂയ. 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 ಹೋರಾಟ ತರ್ತಿರೋರಿಗೆ ഒരു സ്ഥലത്തുനിന്ന് ഒരു മന്ത്രവാദി കൊണ്ടുവന്നു. ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಒಬ್ಬ ಮಂತ್ರವಾದಿನ ತಂದ್ರು. പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവനെ ഓടിക്കാൻ വേണ്ടി. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವವನನ್ನ ಓಡಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. പേരുകേട്ട മന്ത്രവാദി, ಬಹಳ ಹೆಸರಾಂತ ಮಂತ್ರವಾದಿ. അവൻ മന്ത്രം ചെയ്തു. ಅವನ್ ಮಂತ್ರ ಮಾಡ್ದ. മന്ത്രം ചെയ്തപ്പോ പറയുകയാണ്, ಮಂತ್ರ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, അവിടെ ഭയങ്കര തീ അവരെ ചുറ്റും. ಅವರ ಸುತ್ತಲೂ ಭಯಂಕರ ಬೆಂಕಿ ಇದೆ. എനിക്ക് അവിടെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ನನಗೆ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ഞാൻ അയക്കുന്നു അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല. ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರೋದೇನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಭೂಮಿಯು ಭೂಮಂಡಲ ಈಗ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಮಸ್ತವು ಯೆಹೋವನದು. ಆ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳ ಬಳಿಗೆ ಏನು ಕೂಡ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ഹല്ലേലൂയ. 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 എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ചിലത്. ನನಗೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಕೆಲವು. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. എന്നെ തകർക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തതാ. ನನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು. പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ಮಾರನೇ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ചെയ്തവന്റെ വീടിന്റെ മുമ്പിൽ ആംബുലൻസ് വന്ന് കിടക്കുന്നു. ಮಂತ್ರ ಮಾಡಿದವನ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದೆ. അവൻ ഇന്ന് ഭൂമി ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല. ಅವನು ಇವತ್ತು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಗೆ ಸಕಲ ಅಧಿಕಾರ. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರವುಳ್ಳವನು. ഞാൻ ആരാധിക്കുന്ന യേശുവിനാണ്. ನಾನು ಆರಾಧಿಸುವ ಯೇಸುವಿಗಾಗಿದೆ. എത്ര മന്ത്രവാദികൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? ಎಷ್ಟು ಮಂತ್ರವಾದಿಗಳು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. ദൈവമക്കളെ ശരിയാ മൂക്കിപ്പനി വരുമ്പോ അയ്യോ അയ്യോ എന്ന് വിളിക്കരുത്. ಆ ಶಕ್ತನಾದ ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧಿಸ್ತಾ ಇರೋ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಚಿಕ್ಕ ಶೀತ ಬರುವಾಗ ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಅಂತ ಹೇಳಬಾರದು. ಭೂಮಿ ಭೂಮಂಡಲ ಯೆಹೋವನಿಗೆ. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಮಸ್ತವು ಯೆಹೋವನದು. ಆದ ಕಾರಣ ನೀವು ಹೊರಟು ಹೋಗ್ರಿ. ಆದ ಕಾರಣ ನೀವು ಹೊರಟು ಹೋಗ್ರಿ. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರಿ. ಅವರ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಸೌಖ್ಯ ಮಾಡಿರಿ. ಬೆಪ್ಪಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿರಿ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರವು ಯೇಸುವಿಗೆ ಇರುವುದಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ರಿ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലೂയ. ഹല്ലേലೂയ. ഹല്ലേലൂയ. ಯೇಸುವಿಗೆ ಇರುವಂತದಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲವೂ. ಹಾಲಿವೈക്കും ದೇಶಮೆല്ലാം ಓ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ವಂತವಾಗಲಿ. ಕಾಣುವ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಲ್ವಾರಿ ಧ್ವಜ ಹಾರಲಿ. ಕಾಲಿಡುವ ಜಾಗವೆಲ್ಲ ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ವಂತವಾಗಲಿ. ಕಾಣುವ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಲ್ವಾರಿ ಧ್ವಜ ಹಾರಲಿ. ಕಾಣುವ ಜಾಗವೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ವಂತವಾಗಲಿ. ಕಾಣುವ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಲ್ವಾರಿ ಧ್ವಜ ಹಾರಲಿ. ಹಾರಲಿ ಹಾರಲಿ ಶಿಲುಬೆಯ ಜಯ ಧ್ವಜ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಬೆಳಗಲಿ ಬೆಳಗಲಿ ಯೇಸುವಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಾಮ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಾರಲಿ ಹಾರಲಿ ಶಿಲುಬೆಯ ಜಯ ಧ್ವಜ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಬೆಳಗಲಿ ಬೆಳಗಲಿ ಯೇಸುವಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಾಮ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇರುವ ಜಾಗವೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ವಂತವಾಗಲಿ. ಕಾಡುವ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಲ್ವಾರಿ ಧ್ವಜ ಹಾರಲಿ. ಕಾಡುವ ಜಾಗವೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ವಂತವಾಗಲಿ. ಕಾಡುವ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಲ್ವಾರಿ ಧ್ವಜ ಹಾರಲಿ.
ಅನುಭವಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿದೆ? ಒಂದು ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ದೇವರಾತ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ഹല്ലേലൂയ. അത് ഹല്ലേലൂയ. ಬಿಡುಗಡೆ നടക്കുന്ന ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ മൊത്തത്തിൽ. ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲವೂ ಬಿಡುಗಡೆ ನಡೀತಾ ಇರುವ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿದೆ. അധികാരം പലരുടെ മേൽ ദൈവം കൈമാറും. പരിശുദ്ധ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಕೆಲವರ ಮೇಲೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. അവർ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം തന്നെ ആശ്രയിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദൈവം പരിശുദ്ധാത്മ ചെയ്യുമെന്നാണ്. ಅವ್ರು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ಪ್ರವಾದನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದು, ದೇವರನ್ನ ಆತುಕೊಳ್ಳುವುದಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ ಆತ್ಮನ ಫಲ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുക. ದೇವರ ಕರೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡೋಣ. ഹല്ലേലൂയ. വിട്ടുകൊടുക്കുക. ಕರ್ತನ ಕರೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಕೊಡೋಣ. ഹല്ലേലൂയ. ബാക്കി കാര്യം പിന്നെ പറയാം അതിനെപ്പറ്റി. ദൈവകരങ്ങളെ വിട്ടുകൊടുത്താട്ടെ. ಅದರ ಕುರಿತಾದ ಇನ್ನುಳಿದ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ನಂತರ ಮಾತನಾಡುವ. നമ്മൾ കേട്ടത് ദൈവത്തിൽ തന്നെ ആശ്രയിക്കുക. ನಾವು ಕೇಳಿದಂತ ವಿಷಯ ದೇವರನ್ನೇ ಆತುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸನ್ನಿವೇಶ ಏನೇ ಆಗಿರಲಿ, ഞാനൊരു കാര്യം തീരുമാനിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ನಾನೊಂದು ವಿಷಯ ಇವತ್ತು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇನೆ. കിട്ടിയ വചനം, ಇವತ್ತು ಸಿಕ್ಕಿದಂತ ವಾಕ್ಯ ನನಗೆ ಯೇಸು ತನ್ನದುകൊണ്ട് ನಮಗೆ ಯೇಸು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ഞാനൊരു കാര്യം തീരുമാനിക്കാൻ ನಾವೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ದೇವರನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸ್ತೇನೆ. ആശ്രയം മുഴുവനും ദൈവമായി. ಇನ್ನು ನನ್ನ ಆಶ್ರಯ ಪೂರ್ತಿ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ദൈവമനെ നട്ടു, ದೇವರನ್ನ ನೆಟ್ಟನು. ಆ ಫಲಂ ദൈവನಿലൂടെ, ಆ ಫಲವನ್ನ ದೇವರು ನನ್ನಿಂದ ಹೊರ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಂತೋಷത്തിന്റെ ಫಲ, ಸಂತೋಷದ ಫಲ, ಸಮಾಧಾನത്തിന്റെ ಫಲ, ಸಮಾಧಾನದ ಫಲ, ಕೃಪಾವರದ ಫಲ ദൈവമനിലൂടെ കൈപ്പിക്കും. ದೇವರು ನನ್ನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಹೊರ ತರುತ್ತಾರೆ. ദൈവത്തിന്റെ ഗുണം എന്നിലൂടെ പുറത്തു. ದೇವರ ಗುಣ ನನ್ನಿಂದ ಹೊರ ಬರುತ್ತದೆ. പ്രകാശമുണ്ടെങ്കിൽ ಅವನಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿದ್ರೆ ಅದು എന്നിലൂടെ പുറത്തു. ಅದು ನನ್ನಿಂದ ಹೊರ ಬರುತ್ತದೆ. സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ ಅವನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ರೆ ಅದು ನನ್ನಿಂದ ಹೊರ ಬರ್ತದೆ. ಅವನಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನമുണ്ടെങ്കിൽ ಅವನಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ ಇದ್ರೆ ಅದು ನನ್ನಿಂದ ಹೊರ ಬರ್ತದೆ. ಅವನಲ್ಲಿ ರೋಗಶಾಂತಿಯ ವರമുണ്ടെങ്കിൽ ಅವನಲ್ಲಿ ರೋಗ ಸೌಖ್ಯದ ವರ ಇದ್ರೆ ಅದು ನನ್ನಿಂದ ಹೊರ ಬರುತ್ತದೆ. വെറുതെ ദൈവം നട്ടിട്ടില്ല. ದೇವರು ಸುಮ್ಮನೆ ನಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಓ ರಬಶಖಾನದಿಯ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ വെറുതെ ദൈവം ನಟ್ಟಿട്ടില്ല. ದೇವರು ಸುಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮನ್ನ ನಟ್ಟಿಲ್ಲ. വെറുതെ ദൈവം നട്ടിട്ടില്ല. ದೇವರು ಸುಮ್ಮನೆ ನಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ. വീട്ടിലുള്ളവർ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക. ಈ ಸಹೋದರಿ ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಇನ್ನುಳಿದವರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಚಿല ಅಧಿಕಾರങ്ങൾ ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದೇವರು ಕೆಲವು ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. പക്ഷെ അത് വേണ്ടതുപോലെ ഇനി ജ്വലിച്ചു വരാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക. ಆದರೆ ಅದು ಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಿ ಬರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. ചിലതിനെ ಶಾಸಿക്കാൻ, ಕೆಲವನ್ನ ಗದರಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ಅಂಧಕಾರത്തെ ಶಾಸಿಗಳ ಅಧಿಕಾರ, ಅಂಧಕಾರವನ್ನ ಗದರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂತ ಅಧಿಕಾರ ಆತ್ಮಾವಿಂದ ಪಡೆದಿട്ടുണ്ട്. ಹರಡಿದ್ದಾರೆ. ഹല്ലേലൂയ. പ്രാർത്ഥന വിടുതലൊക്കെ നടക്കും. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಕೆಲವು ಬಿಡುಗಡೆಗಳು ನಡೀತವೆ. പക്ഷെ പ്രാർത്ഥിച്ചും ആരാധിച്ചും ಆದ್ರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ പവർഫുൾ ആയി വരുമ്പോൾ ಬಲಿಷ್ಠನಾಗಿ ಬರುವಾಗ ഒതുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല മണ്ഡലങ്ങൾ. ಅಡಗಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಬರುವಂತ ಕೆಲವು ಮಂಡಲಗಳಿವೆ. പകൽ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ಆದ್ರೆ ಈ ಹಗಲುಗಳ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಒಡೆಯಲ್ಪಡಲಿ. ಕಲ್ಲறை ಉಯರ್ತ ಯೇಸು ಬಂದವನದ ಮೇಲೆ ಸಮಾಧಿಯಿಂದ ಎದ್ದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬಂದ ಹಾಗೆ ಪಗಲು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸೌಖ್ಯವಾಗಿ ಹೊರಬರಲಿ. വാഗ്ദത്തമുള്ളവരെ, ವಾಗ್ದಾನ ಇರುವವರನ್ನ ഒതുക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. ಅಡಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. നട്ടവനെ ഒതുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ದೇವರು ಯಾರನ್ನ ನೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅವರನ್ನ ಅಡಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. നട്ടത് ദൈവമായത്. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೆಟ್ಟದು ದೇವರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ. ദൈവത്തിന് അതിനൊരു ഉദ്ദേശമുണ്ട്. ದೇವರಿಗೆ ಆ ನೆಟ್ಟವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ. ആ ഉദ്ദേശം വെളിപ്പെടാതെ ഒന്നും ആർക്കും ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല. ಆ ಉದ್ದೇಶವು ಪೂರ್ಣವಾಗದೆ ಯಾರಿಗೂ ಏನನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. മോശയുടെ മേൽ ദൈവത്തിന് ഒരു ഉദ്ദേശമുണ്ട്. ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ. ദൈവം നട്ടിരിക്കുകയാ. ದೇವರವನ್ನ ನೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. എത്ര ആൺകുട്ടികളെ കൊന്നാലും, ಎಷ್ಟೇ ಜನ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೊಂದ್ರು ദൈവം നട്ടവനെ നിനക്ക് തൊടാൻ പറ്റത്തില്ല. ದೇವರು ನೆಟ್ಟವನನ್ನ ಮುಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. അവൻ നിന്റെ വീട്ടിൽ കയറി. ಅವನು ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಾನೆ. എന്നിട്ട് നിനക്ക് തൊടാൻ പറ്റത്തില്ല. ಆದ್ರೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಅವ್ರು ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം അതട്ടത്. ദൈവം അതട്ടത്. ದೇವರು ಬಂದು അവനെ ഒളിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ಅವನನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಅಡಗಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ. അപ്പനമ്മയെ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചു. ಅದರಿಂದ ಆಚೆಗೆ ನೀವು ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟು 3 മാസം വരെ ഒളിപ്പിച്ചു. 3 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಅವನನ್ನು ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟು ഒളിപ്പിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮೋಶೆಯನ್ನು ಅಡಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കാൻ സമയം. ಫಲ ಹೊರಗಡೆ ಬರುವ ಸಮಯವಾಯಿತು. യേശുവിനെ കല്ലറയിൽ വെച്ചു. ಯೇಸುವನ್ನ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ഇനി ഒരിക്കലും ഉയർത്താത്ത രീതി ಇನ್ನೆಂದಿಗೂ ಅವನು ಎಬ್ಬಿಸಲ್ಪಡದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ സ്ട്രോങ് ആക്കി ಅಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಬಹಳ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು. അവൻ വലിയൊരു കല്ല് പൊക്കി ഉരുട്ടി വെച്ചു. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲನ್ನ ಸಮಾಧಿ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉರುಳಿಸಿದ್ರು. ഉയർക്കരുത്. ಎಂದಿಗೂ ಇವನು ಎಬ್ಬಿಸಲ್ಪಡಬಾರದು. കല്ലിന്റെ മേൽ, ಆ ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ റോമൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ ರೋಮನ್ ಸರ್ಕಾರದ ഒരു സീല് കെട്ടുവെച്ചു. ಒಂದು ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರು. ഈ കല്ല് ആ കുരുട്ടി മാറ്റാൻ പോയി. ಇನ್ನು ಈ ಕಲ್ಲು ಯಾರು ಉರುಳಿಸಬಾರದು. യേശു ഇവിടെ തന്നെ പുറത്തു പോകത്തില്ല. ಇನ್ನು ಯೇಸು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬಾರದು. 3ാമത്തെ ദിവസം ಆದ್ರೆ 3ನೇ ದಿನ യേശು ಯೇಸು ആ റോമൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ ರೋಮನ್ ಸರ್ಕಾರದ സീലിനെ ಮುದ್ರೆಯನ್ನ ദൂതന്മാർ ഇറങ്ങി
ಗಾಳಿಯ ಪೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾറ്റി ದೇವರ ದೂತರನ್ನು ಹೊಡೆದರು, ಕಲ್ಲು ಉರುಟಿ ಮಾറ്റി ಕಲ್ಲು ಉರುಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಯೇಸು ಉಯರ್ತೆഴുന്നേറ്റു. ಯೇಸು ಪುನರುತ್ಥಾನಗೊಂಡನು. ಯೇಸು ಉಯರ್ತೆഴുന്നേറ്റു. ಯೇಸು ಪುನರುತ್ಥಾನಗೊಂಡನು. ಯೇಸು ಪರಿಶುದ್ಧನಾಯಿತು. ಯೇಸು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನನ್ನು ಕಾಣಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. ಯೇಸು വീണ്ടും വരും. ಯೇಸು ಪುನಃ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಯೇಸು വീണ്ടും വരും. ಯೇಸು ಪುನಃ ಬರುತ್ತಾನೆ. യേശു വീണ്ടും വരും. ಯೇಸು ತಿರುಗಿ ಬರುತ್ತಾನೆ. ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ಆಗಿರುವುದಾದರೆ ഇന്ന് പകല് ಈ ಹಗಲು ദൈവം നട്ടവനെ ದೇವರು ನೆಟ್ಟವನನ್ನು ഒതുക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. ಅಡಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ദൈവം ഫലം കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചവനെ ದೇವರು ಫಲವನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದವನು പുറത്തു വരത്തക്കവണ്ണം ಇನ್ನು ಅವರಿಂದ ಫಲ ಹೊರಬರತಕ್ಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ദൈവശക്തി വ്യാപരിക്കുന്നു. ದೈವ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯಾಪರಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. യേശുവിന്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ചില കുടുംബത്തെ ദൈവാത്മ തൊടുത്തു. ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ದೇವರ ಆತ್ಮ ಮುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. കുടുംബത്തെ ദൈവാത്മ ಕೆಲವು തൊടുത്തു. ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ದೇವರ ಆತ್ಮ ಮುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ನಂಬುವವರಿಗಾಗಿ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೇನೆ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ചൂടാതെ ശാന്തമന റകൽക്കമന സഹി. കർത്താവ് വലിയ ഭാഗ്യം തന്നെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ಕರ್ತನು ಈ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋಣ. ഹല്ലേലൂയ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. ഹല്ലേലൂയ. കരമതിക തന്നെ സൂചിച്ചാട്ടെ. ಕರಗಳೆತ್ತಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋಣ. ദൈവത്തെ തന്നെ നമുക്ക് ആശ്രയിക്കാം. ದೇವರನ್ನೇ ನಾವು ಆತುಕೊಳ್ಳೋಣ. ഇന്ന് നമുക്ക് തീരുമാനമെടുക്കാം. ಇಂದಿನಿಂದ ನಾವೊಂದು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ദൈവം തന്നെ ആശ്രയിക്കാം. ದೇವರೇ ನನ್ನ ಆಶ್ರಯ. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്. ಮುಂದುವರೆದು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇದೆ, ഹല്ലേലൂയ. സെക്ഷനൊക്കെ ഉണ്ട്. ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳಿದೆ. സമയമൊന്നും വേസ്റ്റ് ആകത്തില്ല. ಸಮಯ ಏನು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ കൊടുക്കി പാട്ട് ഇവിടെ. ഹല്ലേലൂയ. ആർക്കും മനസ്സിലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ഒട്ടും മനസ്സില്ല. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ಇದು ಈಗ ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ಅನ್ನಿಸುತ್ತೆ. ಆಗಿರೋದಾದ್ರೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ. ഹല്ലേലൂയ. പരിശുദ്ധാത്മ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. അവന്റെ കരങ്ങളെ മുന്നിൽ വിട്ടുകൊടുത്തോണ്ട്. ಆ ಕರ್ತನ ಕರಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋಣ. ഹല്ലേലൂയ. ಆಮೆನ್. യേശു ചില സ്ഥിതികളൊക്കെ മാറ്റാൻ പോകുകയാണ്. ಯೇಸು ಕೆಲವರ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ഹല്ലേലൂയ. അവൻ വന്നതിന് തന്നെ വലിയൊരു ഉദ്ദേശമുണ്ട്. ಆತನು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ. കിടക്ക് കിടക്കാതെ കിടക്കെടുത്ത് നടക്കത്തക്കവണ്ണം. ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರುವವನು ಹಾಸಿಗೆ ಎತ್ತುಕೊಂಡು ನಡೆಯತಕ್ಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ജീവിച്ചിട്ട് ഇതുവരെ വെളിച്ചം കാണാത്തവൻ കണ്ണു തുറക്കാനും, ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ಬೆಳಕನ್ನ ಕಾಣದೇ ಇರುವವನ ಕಣ್ಣನ್ನ ತೆರೆಯಲಿಕ್ಕೂ, ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിൽ നടന്ന മനുഷ്യൻ ദൈവത്തോട് അടുപ്പിക്കാൻ, ದೇವರಿಂದ ಅಗಲಿ ಹೋದವರು ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಬರುವುದಕ್ಕೂ ഹല്ലേലൂയ, ദൈവാത്മാവ് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ದೇವರ ಆತ್ಮನ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ഇന്ന് കർത്താവ് ചില മാറ്റങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ಇವತ್ತು ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕರ್ತನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ഹല്ലേലൂയ. ചില പിശാചിന്റെ ചില അറസ്റ്റ് വാറണ്ട് ദൈവാത്മാവ് അടിക്കുന്നു. ಸೈತಾನನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಿರುವಂತ ಕೆಲವು ಅರೆಸ್ಟ್ ವಾರಂಟ್ ಗಳನ್ನ ದೇವರ ಆತ್ಮನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬವನ್ನ, ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ പിശാച് അറസ്റ്റ് ചെയ്തതുപോലെ ಸೈತಾನನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ರೀತಿ, ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ಏನನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ചില ദൈവാത്മാവ് അടിച്ചു മാറ്റി. ಆ ರೀತಿಯಾದ ಕೆಲವು ಅರೆಸ್ಟ್ ವಾರಂಟ್ಗಳನ್ನು ದೇವರ ಆತ್ಮ ಬಿಚ್ಚಿದ್ದಾನೆ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. നിന്റെ പ്രവൃത്തി, നിന്റെ ദൈവം നിന്നെ പ്രവർത്തിക്കാൻ, ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി നീ ചെയ്യേണ്ടതിന്, ದೇವರ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನ ನೀನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ കഴിയുന്ന തലത്തിൽ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ചില ശക്തികൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അടിഞ്ഞു മാറുന്നു. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಡೆಯಾಗಿರುವ ಕೆಲವು ಶಕ್ತಿಗಳು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവിനെ വിട്ടുകൊടുക്കുക. ಕರ್ತನಿಗೆ ನೀವು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ರಿ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ಆಮೆನ್. ഹല്ലേലൂയ. 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 സാഹചര്യങ്ങൾ ഏതുമാണ്, ಸನ್ನಿವೇಶ ಏನೇ ಆಗಿರಲಿ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുക. ದೇವರನ್ನ ಆತುಕೊಳ್ಳೋಣ. ദൈവം തന്നെ ആശ്രയം. ದೇವರೇ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಯವಾಗಿರಲಿ. ഇനി ആ ശരിയാകാൻ പോകുന്നത്, ಆಗಿರೋದಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮೇಲಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ഇനി ആ ಹೋಗ್ತಿರೋದು. കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചില സംഭവിക്കാം. ಇನ್ನಾಗಿದೆ ಕೆಲವು ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ನಡೆಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿರೋದು. അറിയാമോ, ಯಾವಾಗ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കും. ದೇವರನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸುವಾಗ ദൈവം തന്നെ ജീവിതത്തിൽ ആശ്രയിക്കും. ದೇವರೇ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಆಶ್ರಯವಾಗುವಾಗ ഞാനല്ല എന്റെ ജീവിക്കുന്നത്, ಇನ್ನು ನಾವಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸೋದು, ക്രിസ്തു അത്രേ എന്റെ ജീവിതം. ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸ್ತಾನೆ. ക്രിസ്തുവിൽ എന്തുണ്ടോ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ഇനി എന്നിലാണ്. ಅದು ಇನ್ನು ನನ್ನಲ್ಲಾಗಿದೆ ಸಂಭವಿಸೋದು. ഹല്ലേലൂയ. ആ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കും. ಆದ ಕಾರಣ ದೇವರನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸೋದು. ദൈവം തന്നെ ആശ്രയമായിരിക്കണം. ದೇವರೇ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಯವಾಗಿರ್ಲಿ. ഇപ്പോൾ ഈ വചനങ്ങളെ ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ಈಗ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ക്രിസ്തു ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ.